हृदय मंदिर ना मारा देव में तो मारा प्रभु जी ना कंठे छे धूळलानी मारा प्रभुजी ना कंठे छे गुणलानी मार ए तो करुणा निधान ए तो जगत नो प्राण ए तो पालन हारे तो तारण हारे तो प्रेम बन झारे तो भक्ति भर धारनी। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। સત્પુરુષોનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરો. This phrase is often used at the end of our announcements, but today I cannot help but begin with it. Because what I want to share with you all is a manifestation of Param Kripalu Dev's and Sahib Ji's divine grace. I want to share a few instances that show how the mission is turning into how the mission is reaching globally. Sometimes you'd even think that the world is too small for his immense yogbal. Earlier this month, on 23rd of May, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, was welcomed graciously to Sydney, Australia, through a grand celebration at the Kudos Bank Arena, the city's Olympic Park. Months went into preparations, and out of hundreds of auditions and entries, Srimad Rajchandra Mission Dharampur Yoga was directly invited to perform as a solo organization at the Mega Welcome. SRMD Yoga led and performed a unique chair yoga sequence. This was not simply a performance, but the entire stadium of 20,000 people practiced yoga together right from their chairs at Bhagwan's pious name, rang throughout while millions watched online globally. Prior to this mass event, 150 top representatives were selected to meet Modi ji personally at a special welcome party, and our very own SRMD Australia Trust President Shri Dhaval Ghelani interacted with Modi ji. For 5 whole minutes, Dhaval bhai, 5 people had been invited and from our mission, and 5 people were there representing the mission, and they interacted with Modi ji. This is Prabhu's Yogbal, Dul Kalyan through yoga. Let us watch glimpses of the event through a short video. Not to dance, you guys are dressed to do something different. We are dressed to perform yoga, Modi ji's favorite, and what we are doing is possibly creating a history by 20,000 people performing yoga on chairs, which has never ever been done. SRMD Yoga has been creating the history today, welcoming the Prime Minister Modi ji. Right. Yoga. It's a daily practice to a vast majority of Indians, including our beloved Prime Minister Modi ji. We celebrate the International Yoga Day on the 21st of June every year. Today, guided by the spiritual wisdom of Pujya Gurudev Sri Rakesh ji, SRMD Yoga invites us to join a unique chair yoga session. Yes, ladies and gentlemen, you heard that right, chair yoga. Together, let's seize this moment to make history, creating the largest ever gathering of people doing chair yoga. So not just spectators, but as active participants, let's welcome SRMD Yoga on stage for a captivating session on chair yoga. On behalf of SRMD Yoga, Namaste. Now lift your both arms and right knee into Anjaneyasana, low lunge pose. Now open and close your arms and legs like the wings of the butterfly into Baddha Konasana, butterfly pose. And as Pujya Gurudev Sri Rakesh ji says, you are born to fly in the inner skies. Namaste.
divine in me honors the divine in you. But there's more. From the far east to the west, Bhagwan's name is a divine phenomena spreading across the world. And now comes another instance of the global footprint of SRMD Yoga. Due to Modi ji's relentless efforts, June 21st was declared as International Yoga Day by the United Nations General Assembly in 2015. All the past 8 International Yoga Days, Modi ji himself has led yoga at various locations across the country. And this year, for the first time ever, he will be leading the practice from United Nations headquarters in New York. And it is a moment of pride for us that SRMD Yoga has been invited to send a proposal to conduct the session at the UN headquarters in front of Modi ji. At the UN headquarters in front of Modi ji, alongside delegates from 180 countries. Of course, we know that it's not just the yoga in the SRMD Yoga that's doing the magic. It's the name Srimad Rajchandra that is the force behind it all. परम कृपाळु देव, परम कृपाळु देव राम, परम कृपाळु देव, परम कृपाळु देव, परम कृपाळु देव राम. And the biggest news is yet to come. As we are all aware, Modi ji is scheduled to visit Washington, D.C. in the United States of America on June 22nd this year. There will be a formal state arrival ceremony welcoming Modi ji by the US President Joe Biden at the South Lawn of the White House, the official residence of the President of the United States. Ever since this welcome ceremony was scheduled, there has been a stampede for passes and access. In fact, President Biden recently told Modi ji, for this dinner, everyone in the whole country wants to come. I'm getting phone calls from everyone. I've run out of tickets. This is the global frenzy for this event. And it is indeed my great honor to share with everyone today that Srimad Rajchandra Mission Dharampur USA has been invited, yes, invited to partake in this prestigious occasion at the White House to witness and celebrate history in the making. Such is Pujya Sahib Ji's purity and repute and the mission's global goodwill. આપણા સદગુરુનું યોગ બળ જગતના કલ્યાણ કર્યા વિના રહેતું નથી. I would now like to invite Atmarpit Kothari ji to take this evening forward. चिन्मय चिंतामणी परम कृपाळुदेव श्रीमद રાજચંદ્રજીએ મોક્ષમાળા શિક્ષાપાઠ 25માં ફરમાવ્યું છે, આત્માને સત્યનો રંગ ચડાવે તે સત્સંગ. સત્સંગના ઉત્કૃષ્ટ માધ્યમથી સત્યનો રંગ આપણને સૌને ચડાવી રહ્યા છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃતજીના મર્મો સમજાવવા ઉપરાંત પરમશુદ્ધ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી સત્સંગમાં જૈન ગ્રંથો અને અનેક અન્ય ગ્રંથો જેમ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રી અષ્ટાવક્ર ગીતા, શ્રી કઠોપનિષદ, શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ રામાયણ આદિના માધ્યમથી તત્વનો અર્ક તારવી જિજ્ઞાસુઓ, સાધકો અને મુમુક્ષુઓના અંતરમાં અધ્યાત્મની સુંદર સુવાસ ફેલાવી રહ્યા છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સત્યપ્રિયતા સાથે નિર્ભેળ સત્યને પારખવાની અને ગ્રહવાની વિશિષ્ટ દ્રષ્ટિ, અધ્યાત્મ કેન્દ્રિત ઉપદેશ શૈલી, વિશાળતા અને બિન સાંપ્રદાયિકતા જેવા ગુણોથી પ્રભાવિત થઈ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પવિત્ર હસ્તકમલે એક અનોખા અને અદ્ભુત ગ્રંથ ધ રામાયણના વિમોચન અર્થે આજે આપણી વચ્ચે તેના પ્રકાશન ગૃહ વૈદિક કોસ્મોસના પ્રતિનિધિ
તેમના કાર્યના સમર્થકો અહીં પધાર્યા છે. મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટના ટુરિઝમ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ, વિમેન એન્ડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટના કેબિનેટ મિનિસ્ટર, આપણા સુપરિચિત આત્મીય સ્વજન શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાજી. આ મનોહર રામાયણના પ્રકાશક, પબ્લિશર, વૈદિક કોસ્મોસના માર્કેટિંગ ડિરેક્ટર શ્રી હેમંતભાઈ શેઠ. ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂલ્યો જન જન અને ખાસ કરી યુવા પેઢીને પહોંચાડવા કાર્યરત રીત નવીન રૂપે લોકાર્પણ કાર્યક્રમો યોજવા માટે જાણીતા વૈદિક કોસ્મોસના પ્રકાશનોના મુખ્ય પ્રચારક શ્રી લાલુભાઈ મહેતા. ગુજરાતી અને મરાઠી ભાષામાં પ્રસારિત થતા જાણીતા અને લોકપ્રિય સાપ્તાહિક ચિત્રલેખા ગ્રુપના ચેરમેન અને આ વૈભવી ગ્રંથના મીડિયા પાર્ટનર શ્રી મૌલિકભાઈ કોટક. આદિ ઋષિ વાલ્મીકીજી રચિત મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામનું જીવન ચરિત્ર આલેખિત કરતો ભારતીય સંસ્કૃતિનો ઐતિહાસિક ગ્રંથ રામાયણ. રામાયણ એટલે આદર્શ જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી. રામાયણ એટલે નીતિ, વિનય, ક્ષમા આદિ ગુણો ખીલવતું બાગબાન. રામાયણ એટલે અધર્મ પર ધર્મની જીતનું સનાતન સત્ય. પિતૃભક્તિ, ભ્રાતૃસ્નેહ, સદાચાર, વિનય, વિવેક, ત્યાગ, અનુશાસન, આજ્ઞાંકિતપણું, નિસ્પૃહતા, વચનનિષ્ઠતા જેવા અનેકાનેક મૂલ્યો અને ગુણ ખજાના ભર્યો મહાગ્રંથ, જેમાં છે હનુમાનજીની ભક્તિ, સીતામાની સમતા, લક્ષ્મણની સેવા, ઉર્મિલાનું બલિદાન અને એવા અનેક પ્રેરણાત્મક પાત્રો. મહર્ષિ વાલ્મીકી રચિત 24,000 શ્લોકો પ્રમાણ એવા શ્રી રામાયણને દેશ વિદેશમાં અનોખી રીતે પહોંચાડવા આ મહાગ્રંથને તેની શ્રેષ્ઠ ગરિમા સાથે લોકો સમક્ષ લાવવાનો એક અનોખો અને પ્રશંસનીય પ્રયોગ વૈદિક કોસ્મોસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે ધરમપુરની પવિત્ર ભૂમિ પર જ્યાં આપણો શ્રીમદ આચાર્ય આશ્રમ છે તથા ડાંગના આસપાસનો વિસ્તાર શ્રી રામના વનવાસ સમયની વિચરણ ભૂમિ રહી છે, એટલું જ નહીં, એમ પણ કહેવાય છે કે ધરમપુરમાં ભગવાન શ્રી રામના પદચિહ્ન છે અને ધરમપુર આશ્રમ જેઓ શ્રીના પાવન નામથી છે તે ચિન્મય ચિંતામણી યુગ પુરુષ પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ માત્ર 9 વર્ષની વયે રામાયણ અને મહાભારત જેવા મહાન ગ્રંથોનું અવલોકન કરી તેને કાવ્યમાં ગૂંથવાની અસાધારણ પ્રતિભા સાધ્ય કરી હતી. વળી શ્રી વચનામૃતજીમાં અનેક વાર શ્રી રામજીનો ઉલ્લેખ તેઓશ્રીએ કર્યો છે. યુવા વયમાં ભાવનાબોધની રચના વખતે યોગ વાસિષ્ઠ રામાયણમાં વર્ણવેલ રામચંદ્રજીના વૈરાગ્ય જેવો વૈરાગ્ય તેઓશ્રીને વર્તતો હતો એમ તેઓશ્રીએ સ્વયં ફરમાવ્યું છે. પરમ કૃપાલદેવના પરમ ભક્ત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આપણને અનેકવાર સત્સંગમાં શ્રી રામજીના જીવન પ્રસંગો દ્વારા ક્યારેક જ્ઞાનની તો ક્યારેક ભક્તિની, ક્યારેક સેવાની તો ક્યારેક વૈરાગ્યની, ક્યારેક વ્યવહારિક સંબંધો નિભાવવાની સાચી રીત તો ક્યારેક પરમાર્થના ગૂઢ રહસ્યો સમજાવ્યા છે. વળી વર્ષ 2019ના સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન મહર્ષિ વાલ્મીકીજી કૃત શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણના પ્રથમ 2 વૈરાગ્ય પ્રકરણ અને મુમુક્ષુ પ્રકરણનો રસપ્રદ સ્વાધ્યાય પણ કરાવ્યો હતો. આમ વારંવાર શ્રી રામજીના ગુણોનો ઉલ્લેખ કરનાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અંતરમાં રહેલ શ્રી રામ પ્રત્યેનું બહુમાન એક લઘુ વિડીયો દ્વારા નિહાળીએ. Ramayan is the cultural backbone of the country. એક શ્રેષ્ઠ સાધકે કઈ રીતે જીવવું જોઈએ એવું ઘણું બધું શ્રી રામનું જીવન આપણને બોધ આપે છે. We must first know the qualities of Ram, Sita and then imbibe. So RAM, R signifies relation. What's important to you in life? Sampatti, wealth, samagri, possessions, objects, satta, सफलता के संबंध. Let's check Duryodhan's life. What was the priority in his life?
What was important to him? Satta, samagri, safalta, sampatti, but not saband. What was the end? We all know. And now check Ram's life. सत्ता छोड़ी, संपत्ति छोड़ी, सफलता, सामग्री, परंतु संबंध साचव्या. Just see the Ramayana. બાપની એક આજ્ઞા પ્રગટ થઈ, કાંઈ વિચાર્યા વિના 14 વર્ષ વનવાસ. See Sita's life. Sita says, I'm not married to Ayodhya. I'm married to Ram. અયોધ્યા ભલે સોનાની હોય, કે અયોધ્યા ભલે બહુ સુંદર હોય, કે અયોધ્યા ભલે કમ્ફર્ટ્સ એન્ડ લક્ઝરીઝથી ભરેલી હોય, પણ જ્યાં શ્રી રામ ત્યાં હું. આ બધી છે સંબંધોની મીઠાશ, સંબંધોની ડેપ્થ, સંબંધોમાં સેન્સિટિવિટી. એ વિના આત્મલક્ષ નહીં થાય. Then A, attitude. If you want to tread the spiritual path, so what is important? કેટલું જલ્દી તમે તમારું પર્સ્પેક્ટિવ, દ્રષ્ટિકોણ, એંગલ, એટીટ્યુડ ચેન્જ કરી શકો છો. So you want to change everything outside, you are not a spiritual person. But this you wouldn't find in Ram. Ram did not say, hey ભગવાન, કઈનું મગજ ફેરવી નાખ, મારા બાપને કઈ અક્કલ આપ. Nothing. ગમે તે ઉદય આવે, પણ his attitude changes and he is stable and sharp. When he comes back to Ayodhya, the first person he goes to is Ma Kaikai. અને પગે લાગીને કહે છે કે માં, તું બિલકુલ દુઃખી નહીં થતી, કે તે કઈ ખોટું કર્યું છે એવું નહીં લાગતું. તે આ કર્યું ને એનાથી મને ખબર પડી મારામાં કેટલી શક્તિ છે, મારી પત્નીમાં કેટલી ભક્તિ છે, મારા ભાઈની ભક્તિ કેવી છે, મારા ભરતનો પ્રેમ કેવો છે, મારી લક્ષ્મણની સેવા કેવી છે, આ બધું મને ખબર જ ન પડતે જો આ ઘટના ન ઘટી હોય. Now see, this is the attitude. કેવી દ્રષ્ટિ રાખવાની? નંબર 1, ભગવાન પસંદ છે. નંબર 2, ભગવાનને જે પસંદ છે તે મને પસંદ છે. This is the attitude you should have. And number 3, the most difficult. ભગવાનને જે વ્યક્તિ પસંદ છે એ મને પણ પસંદ છે. ભગવાન પસંદ છે એમાં શું મોટી વાત છે? પણ ભગવાનને જે પસંદ છે, જે જીવ પસંદ છે, એ તને પસંદ થાય તો તારે એટીટ્યુડમાં ચેન્જ. R for relation, A for attitude, M for morals. Ram was considered Maryada Purushottam. જે યુગમાં શ્રી રામ હતા, એ યુગમાં તો એક પત્ની, 2 પત્ની, 3 પત્ની. રામચંદ્રજીના પિતાનું જ જુઓ, રાજા દશરથ, 3 પત્ની. That was a system that time. So it wouldn't be wrong કે સીતા અને વનવાસ મોકલી તો he could have married. મર્યાદા પુરુષોત્તમ, ethics, very very important. સારા માર્ગે પૈસા વાપરવા ઈઝી છે, પણ સારા માર્ગેથી પૈસા કમાવવા ડિફિકલ્ટ છે. સંસ્કાર મળી શકે, પણ એ સંસ્કારને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ તો તારું જ છે. બહુ મહત્વનું છે. લેટ મી ગો ટુ સીતા ફર્સ્ટ. સીતા, SITA. સીતાનું જીવન પૂજનીય જીવન, સીતાનું જીવન અનુકરણીય જીવન. અનુકરણ, યુ વુડ વોન્ટ ટુ ફોલો ઇટ, કે મારે સીતા જેવું બનવું છે. SITA. S, stability, strongness, strength in any situation.
દુઃખદ સિચ્યુએશન સુખદમાં બદલાય ને તો એટલા આપણે હલી નથી જતા, પણ સુખદ હોય અને એકદમ દુઃખદ થઈ જાય તો આપણે હલી જઈએ છીએ. સીતાજી હલ્યા નહીં. સી હર સ્ટેબિલિટી. રાજકુંવરી અને શ્રી રામને પડની અને સીધા 14 વર્ષનો વનવાસ, but nothing stable. So many times God pinches us, and that is for a good. Maintain your stability. સુખદ સુવિધાઓ હોય તો લીન ન થવું કે જેથી અસુવિધા આવે તો આપણે દીન ન થઈ જઈએ. So as for that stability, and her interest was only in Ram. Nothing matters. All situations in life should be like runways for you. Runway બોલીએ છે, પણ ત્યાં પ્લેન ખાલી રન નથી કરતું. It runs to fly. And all situations in life should not be highway, it should be runway. જેનાથી તમે પ્રગતિ જ કરો. You grow. હંમેશા ટ્રેક पे રહો, ટ્રેક पे. Be firm in your goal. Be firm in your purpose. She was not bored even one day, 1 hour, 1 minute. ઘણા બધા પ્રલોભન હતા. અશોક વાટિકા, લંકા and Ravan, most handsome person, powerful person, intelligent person, who was begging, મારી સાથે લગ્ન કર. Track didn't change because her interest was only in Sri Ram. 3 things are dangerous: એકાંત, અંધકાર, અલંકાર. એવું પ્રલોભન આવે કે તમારું ટ્રેક ચેન્જ થઈ જાય. પછી એના માટે તમે કસાય બી કરશો, તમે 18 પાપસ્થાનકમાંથી ઘણા બધા પાપસ્થાનક બી સેવી લેશો. અલંકાર તો એક્ઝામ્પલ છે, જે ચીજ પર તમને મોહ હોય. સીતા ડેન્ટ. સીતાને ઘણા પ્રલોભન બી આવ્યા ને ઘણી પીડાઓ પણ આવી, પણ ટ્રેક ચેન્જ નહીં થયો. સો SITA, accept anything, everything whatsoever comes your way. No complaints, no fairfare. Always in the right frame of mind. Clear and correct. So not reactive at all. She never reacted. This is the greatness we need to learn. Strength, interest only in Ram. Pralobhan pida ave to be no, track does not change, and anything happens, acceptance. દુઃખી થઈને તો આપણે કોઈ બી ચીજ સહન કરી શકીએ. Glad acceptance. Glad. આમ જાણે કંઈક એમ્બ્રેસ કરતા હોય એવી તે પરિસ્થિતિ. Nothing. They have no stories to tell anyone because they don't feel they have suffered a lot or they were tortured. રામાયણ તો બધાએ નાનપણમાં વાંચી હશે, સાંભળી હશે, પણ હવે સમય છે કે એ બધા ગુનો પ્રગટાવવાની કોશિશ કરે. આજના આનંદમય પ્રસંગે પોતાના અંતરનો ઉલ્લાસ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યે બહુમાન વ્યક્ત કરતા હવે લાલુભાઈ સેવાભાવી હનુમાનજીના પ્રતીકરૂપ ગદા આકારનો બુકે અને શાલ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અર્પણ કરશે. Jai Ram, Jai Ram, Jai
હવે શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાજીનું બહુમાન કરશે હેમંતભાઈ શેઠ. વેદિક કોસ્મોસ પબ્લિશર્સ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સનાતન ધર્મના ભારતીય પૌરાણિક ગ્રંથોને નવા આકર્ષક રૂપમાં ઢાળી તેને ભવ્યાત્મક રીતે વાચકો અને ચાહકોની સમક્ષ રજૂ કરે છે. 2 વર્ષની મહેનત બાદ 2016માં આ શ્રેણીના પહેલા પુસ્તક ભગવદ્ ગીતાનું ભવ્ય લોકાર્પણ થયું. વર્ષ 2019માં મહર્ષિ પતંજલિકૃત યોગસૂત્રના સફળ પ્રકાશન બાદ તેમણે આપણા દેશના મહાગૌરવવંત મહાપુરાણ શ્રી રામાયણને તેની શ્રેષ્ઠ ગરિમા સાથે લોકો સામે લાવવાનું મહৎ કાર્ય હાથ ધર્યું અને વિદેશી સ્કોલર્સ સહિત 15 વૈદિક નિષ્ણાતો અને 100 કરતાં વધારે લોકોની ક્રિએટિવ ટીમની 5 વર્ષની અથાગ મહેનત પછી આ અત્યંત રોચક દલદાર ગ્રંથ તૈયાર થયો. આ વિશિષ્ટ ગ્રંથ વિશે આપણને વધુ માહિતી આપવા હું વેદિક કોસ્મોસના માર્કેટિંગ ડિરેક્ટર શ્રી હેમંતભાઈ શેઠને વિનંતી કરું છું. हेलो परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश भाई जोहरी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, respected श्री मौलिक भाई and respected श्री लालू भाई. Namaste to one and all present here. I am immensely proud and honored to be here today in front of all of you to showcase our precious gem, Srimad Valmiki Ramayana. My humble pranam to Gurudev for accepting our invitation to unveil our magnum opus in Mumbai. Now I would like to show the making of Ramayana and the processes through a small video. Can I have a video, please? Namaste. Welcome to Srinivas Fine Arts Private Limited, Asia's finest print and book technology house, established in 1964 in Sivakasi, Tamil Nadu. For over 50 years, we have played a vital role in preserving our ancient scriptures and promoting the transcendental knowledge they contain. Vedic Cosmos is our proud initiative that brings forth our priceless scriptures in the grandest way imaginable. Each book is a timeless masterpiece, meticulously crafted with care and dexterity, using top-notch and eco-friendly materials. Our in-house scholar team ensures that our books embrace a non-sectarian approach, offering translations of the original Sanskrit without interpretations. This allows people from any school of thought to connect with these scriptures, according to their beliefs and understanding. Our vision is to transform lives by presenting our scriptures in a unique and beautiful way, unlike anything seen before. We have previously published collector's editions of the Gita and other scriptures, honored to present the first copies to esteemed personalities, including our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. And now, we proudly unveil the exquisite Ramayana, the culmination of more than 5 years of dedicated research and authentication. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी. जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम. Thank you.
we launched our first magnum opus, Srimad Bhagavad Gita, in 2016. There we have committed to all dignitaries present there that whatever we earn from this sale of this book will be reinvested in bringing many more scriptures, as there is an ocean of wisdom which we need to preserve and present it to our next generation. So today we are presenting our third magnum opus, Srimad Valmiki Ramayana. The beautiful Ramayana that you see here unveiled today is one such grand presentation. This has become truly priceless, as this Mahagranth is with Gurudev's Ashirvadan page. After unveiling today, we are going to showcase this Granth across the country and the world, like Ahmedabad, Delhi, Dubai, London, and US. Friends, the Granth is available for view for everyone outside the hall in our counter. Now, I request Guruji to unveil this magnum opus. Thank you for all your presence today. Jai Jinendra, Jai Siya Ram.
ભાઈ, આપણી ગૌરવવંતી આર્ય સંસ્કૃતિની જાળવણી અર્થે આપના પ્રયાસો ખરેખર સ્તુતિપાત્ર છે. મિત્રો, આપણા વિનીત સ્વજન પોતાના સત્કાર્યોથી સુપ્રસિદ્ધ અને લોકપ્રિય શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાજીને કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. તેમના વિશિષ્ટ વિઝનના કારણે તેમણે મુંબઈ ઘરાઓના જીવનની સુધારણા અને શહેરની પ્રગતિ માટે ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. લોઢાજીને વ્યક્તિગત કે વ્યવસાયિક રીતે ઓળખનાર સર્વ કોઈ તેમના મદદરૂપ સ્વભાવ અને નિરભિમાની વલણને એકી સૂરે વખાણે છે. શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાજી ઘણા વર્ષોથી મિશનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના પ્રોત્સાહક, અનુમોદક, સમર્થક રહ્યા છે. આજના આ પ્રસંગે હું શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાજીને તેમના અંતરના ભાવ પ્રગટ કરવા વિનંતી કરું છું. पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ वैदिक कॉस्मोस के लालू भाई, हेमंत भाई, चित्रलेखा के मौलिक भाई और सभी स्वजनों, रामायण का, जिस वैदिक रामायण का भी पूज्य गुरुदेव के हाथ से लोकार्पण हुआ, उस समय तो एक भगवान राम थे और एक उनके हनुमान थे. समय बदल गया. भगवान राम तो एक ही है, पर हनुमान लाखों की संख्या में हो गए हैं. समय कई चीजें साथ साथ में लेके चलता है. महात्मा गांधी उस समय श्रीमद् राजचंद्र जी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद में उनके जीवन में जो परिवर्तन आया उनकी आत्मकथा में लिखा हुआ है. और वो नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और नज़दीकियाँ धीमे धीमे इतनी बढ़ी कि महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब में कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी को अपने गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, गाइड के रूप में लिखा. और पिछले 10-15 सालों से हम सब जो देख रहे हैं, इतने सालों के बाद में भारत में जैसे आज उस समय महात्मा गांधी को विश्व में जाना जाता था, आज विश्व के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी को जाना जाता है. उस समय महात्मा गांधी के गुरुदेव कृपालु देव थे. और अब धीमे धीमे ये नज़र आ रहा है कि मोदी जी जिस तरह से अपनी संस्था के साथ में, गुरुदेव के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, उससे इतिहास वापस अपने आप को दोहरा रहा है. मैं समय की मर्यादा को समझते हुए गुरुदेव के चरणों में मन से वंदन करना चाहता हूँ. लालू भाई और अब जब अंदर गुरुदेव के पास बैठे थे तो गुरुदेव ने एक छोटी सी बात कही कि किसी भी खिड़की से देखो, चाहे भगवान राम जी की खिड़की से देखो, भगवान राम कृष्ण जी की खिड़की से देखो, या भगवान महावीर की खिड़की जी से देखो, अंदर सब बात एक ही है. और वास्तव में गुरुदेव सहजता से इतनी कुछ कह जाते हैं, इतनी कुछ बातें बता जाते हैं. आप सब रत्न पारखी हैं, इसलिए आप यहाँ पर हैं. जीवन में जो आपको मिल रहा है वो आपकी आने वाली 10 पीढ़ियों तक इससे बड़ी संपत्ति और कोई नहीं मिलती है. गुरुदेव आपको साक्षात देखते हैं और आप गुरुदेव को साक्षात देखते हैं. मेरी भी जीवन के अंदर गुरुदेव के आशीर्वाद का बहुत बहुत बड़ा समर्थन है. मैं गुरुदेव के चरणों में पुनः एक बार मन से नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. ધન્યવાદ મંગલ પ્રભાજી. આપના શબ્દો ખરેખર હૃદયસ્પર્શી હતા અને આપનો પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પ્રત્યેનો જે અહોભાવ છે
તે અમને બધાને સ્પર્શી ગયો છે. ધન્યવાદ. હિન્દુ ધર્મ સંસ્કાર ગલથુતીમાં અને વારસામાં મળી છે જેમને દેશભક્તિ, વ્યવસાયથી છે હીરાના વેપારી, પણ શોખથી છે ગુજરાતી ભાષાના પ્રચારી, ભારતીય સંગીત તથા સાંસ્કૃતિક કળાના અનુમોદક અને નાટ્ય જગતના મુખ્ય સમર્થક એવા શ્રી લાલુભાઈ મહેતાએ છેલ્લા 40 વર્ષોમાં કળા અને સાહિત્યના વિવિધ ક્ષેત્રે 600થી વધુ કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે. આમ કરતાં વૈદિક કોસ્મોસના સંપર્કમાં આવ્યા અને વૈદિક કોસ્મોસ સાથે જોડાઈ તેના પ્રકાશનો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને પતંજલિ યોગ સૂત્ર માટે ખૂબ જ સુંદર, કલાત્મક, આકર્ષક વિમોચન કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું હતું. લાલુભાઈ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યે અત્યંત આદરભાવ ધરાવે છે. તેમના પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી સાથેના સંબંધનો મંગલ પ્રારંભ થયો હતો આજથી આશરે 25 વર્ષ પૂર્વે, જ્યારે સાહેબજી લાલુભાઈના પત્ની શ્રી રૂપાબેન બાવરીના ભક્તિ કાર્યક્રમમાં પધાર્યા હતા. તેઓ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના તેઓ પણ આજે આપણી સભામાં ઉપસ્થિત છે. તેઓ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના બિન સાંપ્રદાયિકતા, અનેકાન દ્રષ્ટિકોણ અને અધ્યાત્મ વિશેના સચોટ અને વિપુલ જ્ઞાનથી આકર્ષાઈને એટલા મક્કમ હતા કે ભલે ગમે તેટલો સમય પ્રતીક્ષા કરવી પડે પણ મુંબઈ શહેર ખાતે આ અનોખા ગ્રંથનું વિમોચન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ઉત્તમ હસ્તે કરાવવું છે. અને આજે આપણે એમની એ ભાવનાને સાકાર થતા જોઈ રહ્યા છે. હું હવે લાલુભાઈને આજે તેમના અંતરના ઉમંગને અહીં વ્યક્ત કરવા વિનંતી કરું છું. ગુરુદેવ શ્રી રાકેશજી, રિસ્પેક્ટેડ મંગલ પ્રભાત લોઢાજી, મૌલિક કોટકજી અને હેમંતભાઈને ખાસ હું થેન્ક્સ કહું છું કે તમારું અને વૈદિક કોસ્મોસ જોડે મને જોડાવાનો ચાન્સ મળ્યો, એનો સારથી બનવાનો ચાન્સ મળ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ. 5 વર્ષની મહેનત બાદ તૈયાર થયેલું રામાયણ કોના હાથે વિમોચન કરાવવું, ત્યારે સૌથી પહેલાં પૂજ્ય ગુરુદેવ રાકેશજીનું નામ મનમાં આવ્યું, કારણ કે તેમના સનાતન ધર્મ વિશેના પ્રવચનો તથા વિચારો જાણીને તેમના જ હાથે વિમોચન કરાવીએ તો સનાતન ધર્મનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ બીજું શું હોઈ શકે. ગુરુદેવ, તમારા માટે થેન્ક્સ શબ્દ બહુ જ નાનો લાગે છે, માટે તમને સનાતન ધર્મની પરિભાષામાં આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં ધન્યવાદ, હિન્દીમાં આભાર, મરાઠીમાં આભારી, બંગાળીમાં ધન્યવાદ, ઉર્દુમાં શુક્રિયા, તેલુગુમાં દયા ચેસી, મલયાલમમાં નંદી, પારસીમાં મહેરબાની, સંસ્કૃતમાં ધન્યવાદ, પંજાબીમાં થોડા ધન્યવાદ અને ઇંગ્લિશમાં થેન્ક યુ. અને છેલ્લે તમારા હાથે વિમોચન થયા બાદ આ રામાયણ પુસ્તક એક મહાન ગ્રંથ બની ગયો છે. શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાજીના સંબોધન માટે પક્ષ પ્રમુખ, MLA, મિનિસ્ટર એ બધા ખૂબ જ નાના શબ્દો છે, જેને માટે સેવા એ જ કર્મ છે અને સેવા એ જ ધર્મ છે. તમારો અહીંયા આવવા અને રામાયણ ગ્રંથ માટે યોગ્ય શબ્દો બોલવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી મૌલિક કોટક, ગુજરાતી ભાષાની રક્ષા કરતું તેમજ ગુજરાતી ભાષાને વહાલ કરતું મેગેઝિન એટલે આપણા સૌનું વહાલું ચિત્રલેખા. ચિત્રલેખા ગ્રુપના શ્રી મૌલિક કોટક તેમજ મનન કોટકના અમે ખૂબ જ આભારી છીએ. તેઓ અમારા દરેક સારા કામમાં અમને ખૂબ જ સાથ આપે છે. થેન્ક યુ. લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, તમારા સૌ માટે એટલે કે બધા જ સત્સંગીઓ માટે જેમણે હજારોની સંખ્યામાં આવીને આટલા ડિસિપ્લિનથી અમને સાંભળ્યા અને અમને માણ્યા માટે તમારા પોતાના માટે જોરદાર તાળીઓ. ફરી મળીશું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ભારતીય ગ્રંથોનો મહિમા દેશ વિદેશમાં વધે, તેની યોગ્ય જાળવણી થાય અને તેના વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાથી સૌ કોઈ લાભાન્વિત થાય, એ માટે તેનું રૂપ બદલી પ્રકાશન અને વિમોચન કરનાર વૈદિક કોસ્મોસ અને લાલુભાઈને
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ ભવ્ય ગ્રંથને ખૂબ સફળતા પ્રાપ્ત થાય એવી અંતરની શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. પેઢીઓ સુધી સાચવી શકાય એવું આ ગ્રંથબદ્ધ રામાયણ દરેક યોગ્ય જીવ સુધી પહોંચે. આજની યુવા પેઢીના હૃદયમાં ભગવાન રામના નૈતિક મૂલ્યો અને આધ્યાત્મિક ગુણો ખીલવવા સહાયક બને અને તેમના જીવનમાં આનંદ અને શાંતિ લાવે, એ જ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના પદ પંકજમાં પ્રાર્થના. આજના મંગલ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તે આપણા પ્રેમનું સંભાળનું સ્વીકારવા વિનંતી કરું છું. હવે પછી આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 10મી જૂનના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજના લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે લોંગ આઇલેન્ડ યુએસએના સંઘવી પરિવાર. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે પાસદ તથા પંચમ્યા પરિવાર અને શરણાર્પિત દંપતી શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર એડ્યુકેશનલ કેરમાં સેવા આપનાર પંચમ્યા રાજેશ પ્રભુ રાજ ઉપવારમાં સેવા આપનાર રીના પ્રભુ તથા પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર એડ્યુકેશનલ કેરમાં સેવા આપનાર યુવાર્પિત વોરા મિતેન પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણા પરમ પ્રિય પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે કૃપાર્પિત છેડા આર્યાના પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. ઘણા મહેમાન, ઘણા નવા લોકો આજે પધાર્યા હોવાથી મને કહેવામાં આવ્યું છે સિમ્પલ ટોપિક લેજો. સિમ્પલ મિનિંગ જૈન ટર્મિનોલોજીસ બહુ ના હોય
એ અર્થમાં મહત્વનો વિષય પરમ કૃપાળુ દેવે મોક્ષમાલાના 68ના પાઠમાં મન વિશે જે વાત કરી છે એનું વાંચન કરી એના ઉપર વિચાર કરીશું. મન જીતવું બહુ બહુ દુર્ઘટ છે. એક સમયમાં અસંખ્યાતા યોજન ચાલનાર અશ્વ તે મન છે. એને થકાવવું બહુ દુર્લભ છે. એની ગતિ ચપલ અને ન ઝાલી શકાય તેવી છે. મહાજ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનરૂપી લગામ વડે કરીને તેને સ્તંભિત રાખી સર્વ જય કર્યો છે. ઉત્તરાધ્યન સૂત્રમાં નમી રાજર્ષિ શકેન્દ્ર પ્રત્યે એમ કહ્યું કે 10 લાખ સુભટને જીતનાર કંઈક પડ્યા છે, પરંતુ સ્વ આત્માને જીતનારા બહુ દુર્લભ છે. અને તે 10 લાખ સુભટને જીતનાર કરતા અત્યુત્તમ છે. મન જ સર્વોપાધિની જન્મદાતા ભૂમિકા છે. મન જ બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. મન જ સર્વ સંસારની મોહિની રૂપ છે. એ વશ થતા આત્મ સ્વરૂપને પામવું લેશ માત્ર દુર્લભ નથી. એક બાપ અને દીકરો રસ્તા પરથી જતા હતા. સામેથી થોડા લોકોને આવતા જોયે છે. જેમ નજીક આવે છે ખ્યાલ આવે છે કે પોલીસ, 2 પોલીસ છે, વચમાં એક માણસ છે. કે પપ્પા શું છે? તો કે આજુબાજુ છે તે પોલીસ છે, વચમાં જે છે તે ચોર છે. આ ચોરને પકડીને લઈ જાય છે, પછી એના ઉપર કેસ થશે, સજા થશે, જેલ થશે. થોડા વખત પછી એ છોકરો એના ઘરની બેલ્કનીની બહાર જોતો હતો અને એના બાપને બૂમ પાડીને કહે છે, પપ્પા પપ્પા આવો એક મોટો ચોર જઈ રહ્યો છે. પપ્પા જોવા આવ્યા તો કે મૂર્ખ, આ ચોર નથી, આ પ્રેસિડેન્ટ છે. તો કે તમે આજુબાજુ પોલીસ છે ને? તો કે ફરક એટલો છે, પેલો પોલીસના હાથમાં છે, આના હાથમાં પોલીસ છે. 2 પ્રકારના જીવો છે દુનિયામાં. એક જે મનને વશ છે, બીજા જેના વશમાં મન છે. એક જે મનને વશ છે, મૂડ્સ, ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ, એ પ્રમાણે જીવે છે. અને બીજા બુદ્ધિરૂપી લગામ, અહીંયા જ્ઞાનરૂપી લગામ કીધી, બુદ્ધિરૂપી લગામ મનરૂપી ઘોડાને દ્વારા ઇષ્ટ સ્થાને પહોંચે છે. અહીંયા કીધું મન બહુ ચંચલ છે. કેટલું કીધું? એક સમયમાં અસંખ્યાત યોજન ચાલનાર અશ્વ એટલે ઘોડો, તે મન બહુ ચંચલ છે. એક ક્ષણમાં અહીંયા, એક બીજી ક્ષણમાં ત્યાં. કેમ? કઈ રીતે એને સ્થિર કરાય? એક ટીવી જેવું ગેજેટ પણ બગડી જાય, આપણે તુરંત એને રિપેર કરાવીએ છીએ અને પાછું ન બગડે એનું જ્ઞાન મેળવી એના પ્રિકોશન્સ લઈએ છીએ. મન બહુ ચંચલ છે. દીવાની જ્યોત કરતાં પણ વધારે ચંચલ છે. ફ્લેમ, દીવાની જ્યોત કેટલી ચંચલ છે એના કરતાં પણ મન વધારે ચંચલ છે. ચંચલ છે એટલે અસ્થિર છે, અસ્થિર છે એટલે શાંત નથી, શાંત નથી એટલે દુઃખી છે. ચંચલતાના કારણે વિક્ષિપ્તતા અને એના કારણે મલિનતાના કારણે દુઃખરૂપ નીવડે છે.
કેમ ચંચલ છે? મારી ઇઝી રીતે લેવાનું છે આજે. હા, કેમ મન ચંચલ છે? જ્ઞાનીઓ બે કારણ કહે છે. એક, મન વર્તમાનમાં રહેતું નથી, ભૂતકાળમાં ભાગ્યા કરે છે. એ દરવાજો ખુલી ગયા એટલે there is so much space to run. ખાલી વર્તમાનમાં રહેતું મન ચંચલ કેવી રીતે રહે? પણ તમે ભૂતકાળ ખોલી આપો ને ભવિષ્યકાળ ખોલી આપો, ભૂતકાળનો ભાર, ભવિષ્યકાળનો ભય અને મેદાન ખુલી જાય છે. પછી એક ક્ષણમાં ભૂતકાળે, બીજી ક્ષણે ભવિષ્યકાળ અને દોડાદોડ કરે. એક જેને થોડું વિસ્તારથી જોશું. બીજું, ભૌતિક આકર્ષણ. ભૂત ભવિષ્યમાં દોડે છે અને ભૌતિક આકર્ષણના કારણે ભટકે છે. આ બે કારણ છે. આ બે કારણ વિશે થોડું સમજાય. કઈ રીતે મનને વશ કરી શકાય? કંટ્રોલ શબ્દ વાપરવા કરતાં મેનેજ. હાઉ ડુ યુ મેનેજ this violent mind and go beyond, transcend અને આત્મામાં સ્થિર થઈ શકે? એની 5 ટેકનિક બહુ સિમ્પલ રીતે આપને સમજ. પરંતુ પહેલા મન ચંચલ કેમ છે, કેમ શાંત કરાય, એના માટે 5 ટેકનિક છે. પણ અને ક્યારેક આ તો ક્યારેક આ, કોઈક પ્રસંગે કે કોઈક આંતરિક સ્થિતિમાં આ, એવી રીતે કોઈને કોઈ ટ્રીક લગાવશો તમે તો તમારું મન સ્થિર, શાંત, શુદ્ધ થઈ જશે. પણ મન ચંચલ કેમ છે? 2 કારણ કીધા. એક, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં ભટકે છે. ઇમેજિન તમારી કેપેસિટી 1 વાડકો ખીર ખાવાની હોય, એના બદલે તમે 3 વાડકા ખીર ખાધી. શું થાય? પેટ અપસેટ થાય, પેટ બગડે. અને તમે શાંત અને સ્થિર તો જ રહી શકો જો તમે વર્તમાનમાં રહો. એને બદલે તમે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળના કોન્ટેન્ટ લઈ આવો તમે, તો શું થાય? માઇન્ડ અપસેટ થાય, સ્ટ્રેસ વધી જાય. આટલામાં આટલો જ ભાર લઈ શકાય એવો હોય 3 ગણો ભાર તમે મૂકો એટલે સ્વાભાવિક છે કે સ્ટ્રેસ વધી જાય. સ્ટ્રેસ વધી જાય, ચંચલતા વધી જાય, મલિનતા વધી જાય, દુઃખી થાય. પ્રશ્ન થાય, પણ યાદશક્તિ છે તેનું શું કરીએ? આપણામાં સ્મરણ શક્તિ છે, એ શક્તિ ઇનબિલ્ટ છે, કોઈની ઓછી કોઈની વધતી, પણ સ્મરણ શક્તિ છે અને કલ્પના શક્તિ બી છે. એટલે સ્મરણ શક્તિ ભૂતકાળને ખોદ્યા જ કરે છે. Sometimes we don't even want to recall, but it just comes because it was there in the past. અને કલ્પના શક્તિ છે એટલે we want to imagine. And if you are a negative person, you want to imagine negative. If you are a positive person, you want to imagine positive. But કલ્પના શક્તિ બી at work. In fact, દર્શન શક્તિ સૌથી ઓછામાં ઓછી, જે વર્તમાનને ફોકસ કરે એ ઓછામાં ઓછી છે. સ્મરણ શક્તિ ને કલ્પના શક્તિ બહુ વિકસિત છે. જ્ઞાન આરાધના કરશે યાદશક્તિ વધારવા માટે, મોકાન તો એની જ છે. વોટ ડુ વી ડુ? યાદશક્તિ છે એનો નાશ કરી દેવો, મનને શાંત કરવું છે, મનને ચંચળ નથી કરવું, રાખવું. તો શું કરવું? તો કે યાદશક્તિ સાથે વિવેકને જોડી. જે વિચારો ભૂતકાળના સ્મરણ એવી રીતે કરાવે કે જેનાથી તમારા થોટ્સ ટોક્સિક અને નેગેટિવ થાય, ક્લેશિત, નિરાશા ઉત્પન્ન કરે એવા હોય, એને તુરંત ડાયવર્ટ કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. And why don't you recall good memories, good moments of your life? Because the moment you remember them, healthy chemicals are released in your body. Nothing is happening right now. Once upon a time, गुरुजी के साथ यात्रा पे गए थे, साथ में रहे थे, आहार दान किया था,
ભિક્ષા દીધી. And you just remember that. અત્યારના કશું જ નથી એવું. અને તમારા બોડીમાં, બ્રેન્સ, હેલ્ધી કેમિકલ્સ આર રિલીઝડ. હેલ્ધી બોલો કે હેપી બોલો, જે બોલવું હોય તે. According to psychology, happiness, the mood happiness is because of the release of certain hormones, certain chemicals which we have done before, dopamine, etc. So just by recalling good moments, so you don't need to do anything with your yad shakti. ખાલી શું યાદ રાખવું કે જેથી healthy chemicals release થાય. And there is a smile on your face. And someone asks, what happened? Nothing. Nothing. But એ વિવેક તમે ના રાખો તો રિંકલ આવી જશે તમારા ફેસ. વિવેક રાખો તો ટ્વિંકલ આવી જશે. So the choice is yours. You cannot erase your past. What is done, what has happened. But you must have this vivek, જ્ઞાન રૂપી લગામ મહાજ્ઞાનીઓએ આ રીતે જ મેનેજ કર્યું કે this event comes, creates ક્રોધ in me, ઈર્ષા in me. I must do something which will learn the techniques. And this જેટલા પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ કેવો હોય હજી યાદ કરો તમે, પાછો એ ઉલ્લાસ આવી જાય. એ સોંગ વાગે અને પાછું કંઈક થવા લાગે. કેન યુ પ્લે સમથિંગ? સુવર્ણ what? Soneri. I am already getting late, but I just want to see, you all to experience the healthy chemicals releasing in you. પથરાશે અજવાળા સમચિતના ભક્તિઓના અંતરમાં મળ્યો સત્વારો પરમારથના પથિકન દિશા સુચવવા સોનેરી અક્ષરથી લખાશે ગૌરવનો ઇતિહાસ ગવાશે શાશ્વત ધર્મનો જય જય થાશે હો. એ પ્રતિષ્ઠા બંધ થયા પછી વચમાં કોઈ અશુભ ઘટનાઓ નથી ઘટી. તમારા જીવનમાં કોઈ ખરાબ પ્રસંગ ઇવેન્ટ કાંઈ બન્યો નહીં. બટ યુ ચૂઝ નોટ ટુ રિમેમ્બર દેટ. યુ ચૂઝ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. લાભ જેવું કાંઈ હતું જ નહીં એકચ્યુઅલી કે આને લાભ લીધો જ કે આનું, બિકોઝ વી ઓલ વર પાર્ટિસિપેટ. એ દાનેશ્વરીઓ દે રિયલાઇઝ ક્વાઇટ લેટ કે અમને લાભ મળશે, પણ વી ઓલ ટુક લાભ. વી વર ઓલ dancing, basking in His glory. So now you have a choice. આજે સવારના જ કોઈ એવી ક્લેશિત ઘટના ઘટી હોય, but you choose કે મારી યાદ શક્તિ should open that album. See, if you are not going to be alert, તો મન તો જેવું એક ઘટનામાં ગયું પછી તો કરતા 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 ભવિષ્યમાં પહોંચી ગયું. હતું ભૂતકાળનું, પણ હવે એની સાથે બોલવાના જ નથી એમ કરીને ભવિષ્ય. સો યુ ચૂઝ. કોના જીવનમાં દુઃખ નથી આવે? રામ કે કૃષ્ણ? કોના જીવનમાં નથી આવે? આજ તો આખો ઉપદેશ છે. સો બ્યુટિફુલી નાઉ યુલ રિમેમ્બર ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ સીતા, ધ interest, staying on the track, acceptance, relationships of Ram, attitude, morals of... no, you'll remember all this. So, it's on your hands. Jim Booth, Tim Bhavishya. I'm telling you the best way to go off to sleep is take a takya and a rajai and sleep.
But you want to take Chinta also. Chinta in, sleep out. શાંતિ આવે. ખાલી એક તમને જોઈતો હોય તો 2 તકિયા લો ને. પણ તમે એક તકિયો, એક ચિંતા લઈને સુવા જાઓ છો. શાંતિ ગોઝ, સ્લીપ ગોઝ. ઊંઘ આવી બી ગઈ શારીરિક થાકના કારણે તો એવા બિહામના સપના આવે. ઉઠો ત્યારથી જેમ થાકેલા લાગો તમે. સવારના ઉઠો ત્યારથી આપણે લાગે કે સપનામાં બહુ દોડ્યા લાગે ભાઈ, એટલા થાકેલા લાગે. અરબસ્તાનમાં એક આરબ ઊંટ પર જતો. It was winter and winters are pretty cold in the deserts. So રાત પડી એટલે they pitched a tent. The tent was quite small. And that Arab was in લાલુભાઈ આજે આ રામાયણના કારણે બધા કેટલા બધા છોકરાઓ આવ્યા છે જુઓ. એ થોડું ઇંગ્લિશમાં બોલવાનું આવશે, એ લોકોને સમજાય એટલે. પણ હમણાં મોરારી બાપુનો ફોન આવ્યો, હું પછી સત્સંગ પછી એમની સાથે વાત કરી. સો that Arab ટેન્ટમાં રોકાયો, ઊંટને બહાર રાખ્યો. રાતના ઠંડી વધી, પહેલાં ઊંટે ખાલી ડોકીઓ અંદર કરીને કીધું કે હું ખાલી મારું મોઢું અંદર રાખી શકું, બહુ ઠંડી આવે. આરબને દયા આવી, ભલે. અડધો કલાક પછી કે ખાલી મારા આગળના 2 પગ હું અંદર રાખી શકું, બહુ ઠંડી લાગે. So I'm running out of time. But at 4 o'clock, the camel was in the tent and the Arab was out of the tent. So this way Chinta comes. So you welcome it કે આ તો મારી ફરજ છે, પણ રાતના 12 વાગે તને ફરજ ઉપડી. સવારના કરજે ને તારી ફરજ. આ ફરજ નથી, આ તારી વીકનેસ છે. You do what is necessary. You have a role to play, you have responsibilities. So I'm not saying run away. I'm not saying just forget it and just stay in the present moment. I won't say that. Plan properly, be far-sighted, dirgha drashti rakh, and do it, no problem. But do it when you have to do it. If it just comes, so that is your weakness. તમે કલાક કાઢો કે આ મોટો પ્રોબ્લેમને ટેકલ કરવા માટે આપણે શું કરશું, 9 થી 10 આપણે એનું ચિંતન કરવું, વન્ડરફુલ. અને પછી બીજું કામ લઈ લો તમે. ત્યારે જે આવું એ તમારી વીકનેસ છે, ચંચલતા છે, વરિંગ. સો ન ભૂતકાળનો ભાર રાખો, ન ભવિષ્યકાળનો ભય રાખો. ભૂતકાળમાંથી જે શીખવાનું એ શીખી લો, ભવિષ્ય માટે જે તૈયારી કરવાની હોય તે કરી લો, એન્ડ લીવ કમ્ફર્ટેબલી. તમે જોશો ચંચલતા ઘટશે. બીજું, ભૌતિક આકર્ષણ. સો વોટ વિલ યુ સે? ભૌતિક આકર્ષણ, સેન્સ્યુઅલ પ્લેઝર્સનું એક અટ્રેક્શન. બિકોઝ આત્મ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, એમાં સ્થિર થયા નથી, એટલે તૃપ્તિનો અનુભવ નથી, એટલે બહાર ભટક્યા જ કરશે. જુદા જુદા વિષયોમાં મન ભટકશે. એટલે આપણે તો મનની ચંચલતા સાથે એમના સંબંધ છે કે ચંચલ કેમ છે. Because now several objects open up. Jain terminology-માં you will say Anant. If you are in your Atma, absorbed in your Atma, it would be only one. તો ચંચલ કેવી રીતે રહે? ફોકસ રહે. પણ once અનંત options open up, you can imagine. You all must be knowing friends gather in the evening and they decide where to go. They take 1.5 hours to decide where to go, which restaurant to go. અને એમાં પાછું કોઈ કે અડધી મૂવી પછી કે આપણે કઈ મૂવીમાં બેઠા છે. Don't take that person next time. If the group spirit is not there. If it's boring, you have to stay till the end, because more than the movie, it's the group spirit which is important.
But my Vishay is not this discipline and group spirit. My Vishay is how long do you take? Because 3 જણ ચાપલા થઈને કહેશે કે અમે ઉબર કરશું, તો 2 જણ કહેશે અમે રિક્ષા કરશું. આ કે ફ્રેન્ડ સર્કલ કહેવાય? આ કે ફ્રેન્ડ સર્કલ કહેવાય? કોઈ કહે કે આ રેસ્ટોરન્ટમાં જવું જ કોઈને આ, because so many options open up. And that's why your money is ચંચલ. અરે રેસ્ટોરન્ટમાં પહોંચો એની પહેલા થાકી ગયો હોય. So that's fine. This is the story of every Sansari Jeev in their respective fields. કેમિસ્ટની દુકાને કોણ ફરે? ચલો હું ઓપ્શન આપું છું અમેરિકાની જેમ, રોગી કે નિરોગી? ઓબ્વિયસલી જે રોગી હોય તે જ કેમિસ્ટની દુકાનમાં ફરે. નિરોગી આમ પાસ થતો હોય તો બી તને એમ થાય કે લાવ અંદર જઈને જવું, કઈ કઈ નવી દવાઓ આવી છે. જે રોગી હોય એને થાય કોઈક નવું, કંઈક ડાયાબિટીસનું આવ્યું હોય, કોઈક નવું પેલું આવ્યું હોય, કોઈક નવું આવ્યું હોય. કેમિસ્ટની દુકાને કોણ ફરે? અને સંસારમાં કોણ ફરે? કરેક્ટ. જેને ઈચ્છારૂપી રોગ હોય એને ફરે. તમે જ્ઞાનીને એ જ એરિયામાંથી લઈ જાઓ. તમે જ્ઞાનીને લાસ વગા શીખાય પેલી સ્ટ્રીટ કઈ છે? સ્ટ્રીપ. હા, તમે એ જ સ્ટ્રીપ ઉપરથી જ્ઞાનીને લઈ જાઓ. રોગી ન હોય તે અટક્યા વિના એ જલ્દી એનું વોક પૂરું કરી દેશે. તો કેમિસ્ટની દુકાને કોણ ફરે? જે રોગી હોય તે. નિરોગીને એની તરફ દ્રષ્ટિ કરવાનું મન ન થાય. અને સંસારના બજારમાં એટલે કે વિષયોમાં કોનું મન ફરે? જે ઈચ્છારૂપી રોગથી પીડાતો હોય તે. અને પછી તો એકવાર આ જાગે એટલે ચારેય કશાયો. જૈનિઝમમાં 4 કશાય: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. લોભ એટલે વિષય ભોગવવાની ઈચ્છા જાગી, એ જ લોભ. પછી એ પૂરી કરવા માટે માયા આવવાની જ. તમે થોડું ઘણું કપટ તો કરવાના જ, બરાબર? અને પછી પૂરી થાય તો તમે અભિમાન બી કરવાના, ને પૂરી ન થાય તો તમને ક્રોધ બી આવવાનો. તમે એક આ મિસ્ટેક કરી, અજ્ઞાન, એના કારણે આકર્ષણ, એના કારણે ઈચ્છા, અને પછી લાગી ગયા એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે. એક વેકેશન પણ પ્લાન કરો તમે. હાઉ મચ એનર્જી એન્ડ ટાઈમ ગોઝ. કઈ હોટલમાં રહીશું, કઈ ફ્લાઇટમાં જશું, શું શું કરશું, પૈસા વસૂલ કેમ કરશું. ટોકિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ગુજરાતી ક્રાઉડ, મોર દેન ધ પ્લેસ ઇઝ ધ વસૂલ વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, પણ લેવિશ બ્રેકફાસ્ટ હોય, ભૂખ નથી, પણ પૈસા વસૂલનો એવો રોગ હોય. અને એમાં આપણો આજુબાજુ વાળો ખાલી 2 એપલ ખાઈને મૂકી દે ને કે બસ આજે આટલું, તો કે ગાંડો છે, ફ્રી છે. So this is typical Gujarati mentality, and even I cannot come out of this. Whatever heights you reach, but that Guju mentality stays. ઈચ્છાઓ જાગે. મને એ કહો કે 5 ઈચ્છા તમને ઉત્પન્ન થઈ, પણ એટલું પુણ્ય બી હોવી જોઈએ ને. 3 પૂરી થઈ, તમારું ધ્યાન શેના ઉપર હશે? તમે બોલો છો, હું તો 3 ઉપર છું કે ચાલો આપણી 3 ઈચ્છા તો પૂરી થઈ ને મજા આવી ગઈ. સી ધ હ્યુમન નેચર. 3 પૂરી થઈ એનું સુખ ઉપર ધ્યાન નથી જતું, પણ જે 2 પૂરું ન થાય. હવે મને કહો, ચંચલ તમે રહેવાના કે નહીં? પરમ કૃપાળુ દેવે 319માં પત્રમાં કીધું, જિંદગી અલ્પ છે, જંજાલ અનંત છે, સંખ્યાત ધન છે, તૃષ્ણા અનંત છે. ત્યાં સ્વરૂપ સ્મૃતિ કઈ રીતે સંભળાય? ત્યાં આત્માની શું વાત કરીએ, અને આત્માનું શું સ્મરણ રહેશે તમને? કારણ કે સંખ્યાત ધન છે, રિસોર્સિસ લિમિટેડ છે, અને તૃષ્ણા અનંત છે. એટલે ચંચલ કેમ રહે છે એની વિચારણા કરીએ છીએ. આપણો તો મેઇન વિષય એ છે કે આ મનને સ્થિર કેમ કરવું, શાંત કેમ કરવું, શુદ્ધ કેમ કરવું.
ભોગ ભોગવીએ બી ઈચ્છા પૂર્તિ પણ થાય તોય દુઃખી. There's something like saturation outside in the sensual pleasures. There's something like saturation. Say you start that sukh at 1 o'clock. You had wished for it, you got it, you started enjoying it. Say at 1 o'clock, it is the source of happiness for you. At 4 o'clock, the same thing is a source of boredom for you. May it be your friends, may it be swimming, or whatever. What was source of happiness at point 1A? After some hours, the same thing becomes the source of boredom. Boredom meaning now you are not getting any excitement from that. Nothing has changed outside, but something has changed within by which you are not getting excited. Same thing. So there is something like saturation or say law of diminishing returns, or I'm not going to go in detail, but we have experienced this. Okay. The best person you want to be with, after some time you just want space. How? સુખ અહીંયા છે, સુખથી સ્પેસ લેશે તો શું થશે? You want to be dukhi? No, Papa, but this has become dukh. That's why I'm taking space. So this I don't understand. I want something concrete. Then વિયોગનો ભય તો રહ્યા જ કરશે. જરાક સુખ મળશે and you start feeling happy. The second thought will, I hope this remains like this. I hope a chuti nahi jaye. So that anxiety and that tension always with. એ બી મેરેજ ન થાય ત્યાં સુધી તો થાય જ કે મેરેજ પછી એ થર્ડ પોઈન્ટ આવશે. મેરિડ પીપલ માટે થર્ડ પોઈન્ટ આવશે. વ્યાખ્યા ચેન્જીસ, એવરીથિંગ બીકમ્સ બોજા and janjal. I love to stay with this girl or boy, whatever. But if your definition of happiness or beauty or whatever changes, or good or whatever changes, but now you're already married. So this becomes a janjal, this becomes a boja. And એવું તો several ચીજમાં થશે. Or you can say, દુઃખી પરિણામ at one level, સ્વાદના સુખથી શરીર બગડે, સંકલ્પ વિકલ્પ કરીને મન બગડે, વિકારો કરીને આત્મા બગડે. at બહારના ઇન્દ્રિયજન્ય સુખમાં શરીર મન આની, because you don't, you say કે હું લિમિટમાં કરીશ, but it does not stay. Your buddhi is saying કે દારૂ આટલું પીવામાં શું વાંધો છે? ઇન્ટોક્સિકેટેડ નથી થઈ જવાનું, એમ નથી કરવાનું, અને લંડન સ્ટ્રીટમાં પડી નથી જવાનું, પણ થોડું પીવામાં શું વાંધો છે? બટ ડઝ ઇટ સ્ટે? બિકોઝ બુદ્ધિ આ ડિસિઝન કરે છે અને પહેલાંથી બુદ્ધિ જ બંધ થઈ જાય છે. એટલે બુદ્ધિ ચાલતી હોત તો બરાબર જ રહેતે. બધા જ ધર્મ ઇન્ટોક્સિકેશનના અગેન્સ્ટ રહેશે, પછી ટી હોય કે આલ્કોહોલ હોય. So are you understanding this? If you understand કે ચંચલતા કેમ છે. So there was one philosophy years back, I read that book, Sambhog se Samadhi. મેં એના ઉપર ઘણું લખ્યું બી છે years back in 90s. So I wrote positive and negative both. If you say Sambhog se kuch nahi hua, abhi shifting to Samadhi and the path of Samadhi, so I think it's a right understanding. And if you're saying Sambhog thi Samadhi, so you don't understand. તમારી થાળીમાં 5 રોટલી છે, તમને ભૂખ લાગી છે, તમે 2 રોટલી ખાધી, નાની છોકરી જવાબ આપશે, તમે નહીં આપતા. There are 5 chapatis in the dish on thali. You ate 2. How many remains? See, નાની છોકરી બી કહે છે. Now Maulikji will say, let's see if he can answer well. You have 5 ichhas, 2 are fulfilled. How many left? See,
તો પછી ભોગ કઈ રીતે શાંતિનું કારણ બની શકે? Logically you may present it as you want, but it doesn't happen that way because you don't know your mind. It's too complex. With your conscious mind, then your subconscious mind, પછી ભવો ભવના સંસ્કાર જે પડ્યા છે, unconscious mind, ક્યારેક ક્યાંનો ધક્કો લાગી જાય and none of your decisions remain safe. કેમ શાંતિનાથ ભગવાન, કેમ કુંથુનાથ ભગવાન, કેમ અરનાથ ભગવાન જે ચક્રવર્તી બી હતા અને એ જ ભવમાં તીર્થંકર બી બન્યા, કેમ છોડી દીધું? એક ચીજ ક્લિયર થઈ ગયેલા કે સંસારમાં સુખનો કોઈ સ્કોપ નથી. સો નો પોઈન્ટ. 96,000 રાની અને કેવી રિદ્ધિ સિદ્ધિ ચક્રવર્તીની. એ શાંતિનાથ ભગવાનનું સ્તવન જ્યારે પર્યુષણમાં લેશું ત્યારે બધું આવશે એનું વર્ણન. કેવી લબ્ધિ, પાણી માંગતા દૂધ, એવી લબ્ધિઓ, જાણે કોઈ ઈચ્છા જ અતૃપ્ત નહીં એવી ચક્રવર્તીની લબ્ધિ બધી. અને છતાં ત્યાગના માર્ગે કેમ ગયા? કારણ કે એક નિર્ણય, આમાં કોઈ સ્કોપ નથી. એવું તમને ધંધામાં બી થાય ને, તમે બંધ કરવા લાગો. તમને એક નિર્ણય થાય કે આમાં કોઈ સ્કોપ નથી કમાવાનો. અને જ્ઞાની કહે છે કે બસ આહ કે વાહથી ભરેલો છે સંસાર. આજે આહ અને કાલે વાહ, એ બેથી જ ભરેલો છે. આર્યવીર જેવો, એને બી બે શબ્દ આવડે. ઓ કાં તો એ બોલશે, કાં તો વાહ. મીન્સ એ ખુદ કોઈ પરફોર્મન્સ આપે અને વી આર બિઝી, તો એ જાતે કે વાહ, એટલે પછી આપણે પણ કહેવું પડે વાહ. સો આઈ લર્ન ફ્રોમ હિમ કે આ તો બે જ ચીજમાં આખો સંસાર રહ્યો છે. એવું કહે આ કે વાહ, અને આ વાહની ચાહમાં પીસાઈ જાય. તો યુ નીડ ટુ ડુ સમથિંગ. ગમે તેટલું સારું નાટક હોય, 3 કલાકથી વધારે નથી ચાલવાનું. હવે તો ટૂંકા થવા માંડ્યા છે. 3 કલાકથી વધારે નથી જ ચાલવાનું. અને જે જુઓ છો એ બધું ફેક છે. નાટકમાં રડતો માણસ બી ફેક છે, હસતો માણસ બી ફેક છે. જ્ઞાની કહે છે સકલ જગતે એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન. 3 કલાક જેટલું જ છે સ્વપ્ન સમાન અને અરમણીય છે. બિકોઝ વેરી સૂન યુ વિલ રિયલાઇઝ everyone just loves himself, even when he says I love you. They are not bad or wrong. This is samsara. And if you know this and if you can be a donor of love, you are dharmic. You should know that expectation is going to be futile. I want to be a donor of love without expectations. And that's it. So, you will need vairagya. વૈરાગ્ય મળશે પ્રભુ ભક્તિમાંથી. બિકોઝ કંઈક વધારે ગમે ને તો વૈરાગ્ય આવે છે. આ સ્વરૂપાબેન કે બાવરીબેન શું કહું તમે, કારણ કે બાવરીની જેમ મેં એમના ભજનો સાંભળ્યા છે. પહેલાં તો હું પૂછું કે અહીંયા તેજપાલમાં છે તો તેજપાલ 2 તો મેં અટેન્ડ કર્યા છે. એક તેજપાલમાં, એક સમવેર ઇન ધ સબર્બ્સ સમવેર. અને શ્રીનાથજીને એવા ભજન હતા. તો મેં એક ભજન ગાવાનું કીધું તો ગલું ને આ ને તે. આજે હું ગવડાવી નહીં રહીશ. હમણાં અહીંયા નહીં, ડોન્ટ વરી. રૂમમાં 2 લાઈન પણ તમારું બાવરી, હું તો એકચ્યુઅલી બાવરી બેન જ કહેતો તો આજે ખબર પડી રૂપાબેન છે. સો ગુડ. આઈ થિંક 87 થી આમ પરિચય છે. બહુ પછી મને ખબર પડી કે he happens to be your husband. આખી એમની સાથે વાત થઈ ત્યાં સુધી કંઈ બોલ્યા નહીં. અને પછી એક વખત મળવા આવ્યા ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો. when I see her, I cannot even say no. એવી એમની ભક્તિ છે શ્રીનાથજી. પૂરું થઈ ગયું. ભાઈ સમય મળશે તો આ બાબત થોડી મારે વાત કરવી છે, પણ મારો વિષય પૂરો કરી દઉં પછી.
So, Vaibhavi, yeah, vairagya you will get from bhakti, and bhakti you will get from santono satsang. It's not easy. સત્સંગ કરો, તમને પ્રભુનો મહિમા, આત્માનો મહિમા લાગશે, અને એની સામે પેલું બધું હીન લાગશે. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા ન કોઈ. પણ પેલા મેરે તો ગિરધર ગોપાલ, પછી દૂસરા ન કોઈ. એટલે સત્સંગથી ભક્તિ, ભક્તિથી વૈરાગ્ય. So we were sharing with Kothari ji just before the program. So now Ramayana. So actually I wanted to take something about Ramayana, but whatever. જૈન રામાયણમાં કથામાં થોડો ઘણો ફેર છે, બાકી મૂળ કથા તો સેમ જ છે. તો એમાં એવો પ્રસંગ આવે કે દશરથજી દરરોજ ભગવાનની સેવા પૂજા કરે, અભિષેક વગેરે કરે, અને એનું જે નમન હોય એટલે કે અભિષેક જલ એ કોઈક સેવક દ્વારા ત્રણેય રાણીઓને મોકલે. કૌશલ્યા, સુમિત્રા, કૈકેયી, ત્રણેયને મોકલે. આવું જૈન રામાયણમાં વાત છે. એક વખત કૈકેયીને નમન જલ મળ્યું નહીં, અભિષેક જલ મળ્યું નહીં, એટલે થોડી ઉગ્ર સ્વભાવની હોવી જોઈએ. સો શી વેન્ટ એન્ડ complained to Raja Dashrath, now you don't love me anymore. You sent Abhishek Jal to both, but તો કે મેં તો મોકલું છે. તરત જ પેલા સેવકને બોલાવે છે. સેવક કે ના, હું એમના રૂમ પર ગયો હતો પણ એમનો દરવાજો બંધ હતો, એટલે મને એમ થયું કે થોડા ટાઈમ પછી પાછો જઈશ. પણ એમ કે સાહેબ હવે એજ થઈ છે ને, તો થોડી થોડી મેમરી લોસ થાય છે. બસ આટલું સાંભળતા વૈરાગ્ય આવી ગયો દશરથજી, અને નક્કી કર્યું કે રાજ્ય શ્રી રામને સોંપી ને વાનપ્રસ્થ થઈ જવું. એટલે બૈરીઓ સાથે જશે વાનપ્રસ્થ, અને પછી આગળ જઈને સંન્યાસ. આટલાથી વૈરાગ્ય કે અરે એક દિવસ એવું બનશે કે મેમરી લોસ મને બી થશે, અને તો પછી હું અહીંયા શું કરું છું, મારે આત્માનું જ કામ કરવું છું. I am really too good with the Premarpits, but if you hear Apurva Kothari, the whole Atmarpit group has to pacify him. He hates Premarpit. કે આ એજમાં બી તમને પાછું મુંબઈ જઈને કામ કરવાનું મન થાય. When you are going to attain Samadhi Maran or suicide, એ બી હવે ક્વેશ્ચન છે. અને તમને એમ થાય છે કે ખાલી શિબિર પૂરતા આવીએ ને એવી રીતે, એમાં બહુ મોટી તમારે તો હલવું નહીં જોઈએ અહીંયાથી, જો હવે સમ્યક દર્શનનો લક્ષ્ય હોય તો. સો હી હેટ્સ ધ પ્રેમાર્પી. હી વોઝ ધ પર્સન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ટુ કેન્સલ ધ ગ્રુપ મીટિંગ ઓફ પ્રેમાર્પીસ. રાઈટ ઓર રોંગ? મેં તો કીધું હું ગમે તેમ મહેનત કરીશ 2 ટાઈમ, તો કે આ ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરો તમારા પ્રેમાર્પિત ઉપર. કે ઇફ દે ડોન્ટ હેવ સેન્સ આફ્ટર 60 ઓલ્સો દે વોન્ટ ટુ વર્ક, they want to look after their grandchildren, then they have not attained anything from you. Even I believe that, but મને એટલો આવેશ નથી તારા જેટલો. પણ એ તો કોઈ પ્રેમાર્પિતને જોયે who are going back, તો કાલી બિલાડી પાસ થતી હોય એવું એનું મોડું. કાલી બિલાડી આમ પાછા આપણે હટી જઈએ ને, આપણે જઈએ ને પાછા હટી જઈએ, તો કે અરે આ તો પેલો દોષી પ્રેમાર્પિત છે, પાછા હટો, એને તો હજી કામકાજ કરવું છે, જૂઠો છે. આવી રીતે મેં સાંભળ્યું છે આના મોડા કે એને સમ્યક દર્શન કશું પ્રાપ્ત કરવું નથી, ને તો ચોટલીમાં લઈને બેસી જાઓ. આટલી ચીજ ઉપર દશરથને વૈરાગ્ય આવે ને રામ, ને પછી તો આખો પ્રસંગ બને છે ને ઉલટું થઈ જાય છે. એક પ્રવચન ખાલી જંબુ સ્વામીએ સુધાર્મ સ્વામીનું સાંભળ્યું, એક પ્રવચનમાં દીક્ષા. 40 વર્ષ નથી લાગ્યા દીક્ષા. હજી તો તમને 5 મિનિટ મળવું છે ને 10 મિનિટ મળવું છે. હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મીટ યુ? Show me some signs of some good seeker. Otherwise, I don't even have 5 minutes for you. I would better see tomorrow. I'll see cricket instead, but not give you time. Means you are lower than cricket match also. જંબુ સ્વામી એક સત્સંગ સાંભળે છે અને કહે છે દીક્ષા 8 કન્યાનું, અને પછી આખી આપણે તો નાટક ભજવ્યું હતું. એક જ લેક્ચર
ગત્સુ કુમાર કૃષ્ણ વાસુદેવના નાના ભાઈ અને 16 વર્ષની ઉંમર, 16. Who is 16 here? Okay. So at this age, your age, 16, Gatsu Kumar goes and listens to Nemnath Bhagwan, only one lecture. And he says, if you want moksha, થોડા ટાઈમમાં તને એવો કર્મનો ઉદય આવવાનો, એમાં તું ક્ષમતા રાખશે તો તને મોક્ષ થશે. અને that, you know, he got engaged and pagdi and katha, you know. He attained. Antakrut Kevali. Keval Nan and 48 means one Nirvan. Less than 48 maybe. Nirvan. Updeshta Nemnathji છે અર્યંત પદે અને ગત્સુ કુમાર સિદ્ધ પદે. તો કંઈક જુદું બોલતા હશે એમ નેમનાથ ભગવાન. ઓ વૈરાગ્ય, આ જ તત્વ. તત્વ તો ત્રણેય કાલ એક જ છે. So, okay, vairagya, it will come from bhakti. Bhakti will come from satsang. સંતોના સંગમાં રહો. અત્તરની દુકાનમાં જાઓ, અત્તર ખરીદો નહીં તો બી સુગંધ લઈ આવશે. એટલી પાત્રતા ન હોય. અહીંયા અર્થની અપેક્ષા છે, અહીંયા ગુણની અપેક્ષા છે. પણ અત્તરની દુકાને ચક્કર મારીને બહાર નીકળો ને તો તમારામાંથી સુગંધ આવવા લાગશે. સત્સંગનો એવો પ્રતાપ છે. તો બધા ફોનમાં સિમ કાર્ડ નાખવું પડે, પછી ફોન એક્ટિવેટ થાય. આત્મામાં બી સિમ કાર્ડ નાખવું પડે. એસા એમ. એસ ફોર સત્સંગ, આઈ ફોર ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન એન્ડ એમ ફોર મેડિટેશન. Your journey starts with satsang, but it will move ahead by introspection. It will end with meditation. सिम नाखो, आत्मा एक्टिवेट हो जाएगा. Empower yourself. મનુષ્ય જન્મ બહુ મોંઘો છે. 2 દિવસ પહેલા જ કોઈકને ત્યાં પગલાં કરવા જવાનું થયું, ચોપાટી પર. તમારા ઘરની આજુબાજુ જ રૂપાબેન, જો તમે જુનાગઢમાં રહેતા હો તો હજી. તો I was telling them, એક રાજા શિકાર પર નીકળ્યા હતા. એક ગરીબ માણસને જોયો, રાજાને દયા આવી. રાજાએ એનો એક આખો એરિયા ચંદનના વૃક્ષનો, ચંદન બાગ કહેવાતો હતો, એને ગિફ્ટ કરી દીધી કે તું બી સુખી થા. રાજા ગયો રાજમહેલમાં. આ ચંદનના વૃક્ષો જોઈને ખુશ થઈ ગયો કે હવે કઈ રીતે એના પૈસા બનાવવા. So he started burning એક વૃક્ષ. એનાથી કોળસા બને, એ કોળસા વેચી અને પૈસા બને. લગભગ 80% તો વૃક્ષને બાલી, એના કોળસા બનાવી, કોળસા વેચી, and he was quite happy. એક દિવસ રાજાને થયું, લાવ જોઉં તો ખરો કે શું કર્યું એને ચંદન બાગનું. He happens to come there, he sees this and was shocked. અને પેલો માણસ આવીને કે તમારી કૃપાથી બહુ સુખી છું, અત્યાર સુધીનું જીવન મસ્ત ચાલ્યું. જો બીજું એક ચંદન બાગ મને આપી દો ને તો મારું પાછું જીવન પણ આવે, હું બધું આટોપીને બેસી જાઉં. પછી કે કર્યું શું? તે બાળી નાખ્યા ચંદનના વૃક્ષ, સેન્ડલવુડ ટ્રીઝ. કે જો આવી રીતે તું થોડો એનો ટુકડો કાઢી અને બજારમાં જા અને આટલા વૃક્ષો બાળીને જેટલા પૈસા બનાવ્યા એટલા ખાલી એક થોડા નાના ટુકડા. ઓકે, નોટ ગોઈંગ ઇન ટુ ધ ડિટેલ્સ. જ્ઞાની કે ચંદન બાગ એટલે આ મનુષ્ય ભવ અને ચંદન વૃક્ષ એટલે તમારા શ્વાસ. 80% પૂરા થઈ ગયા તમારા. હવે જે થોડા 20% જે શ્વાસ બાકી છે ને એનો ઉપયોગ કોલસા બનાવવા માટે નહીં કરતા, અર્થ કામ માટે નહીં કરતા, ધર્મ આરાધન માટે કરજો, મનને જીતવા માટે કરજો. આપણો મુખ્ય વિષય જે છે, એકચ્યુઅલી હવે હું વિષય સ્ટાર્ટ કરું છું, પૂરું કરી દઈશ ટાઈમ પર. So when we start learning, how to drive, driving lessons લઈએ, so first day we are introduced with that wonderful knowledge of A, B, C of driving. A for accelerator, B for brake, C for clutch. આ શું છે, કેવી રીતે વાપરવાનું અને ક્યારે વાપરવાનું.
હવે તમે શીખશો ને 16 વાળા, હા, તો એક્સેલરેટર શું છે, ક્યાં છે, કેવી રીતે વાપરવાનું અને ક્યારે વાપરવાનું, બ્રેક ક્યારે વાપરવાની, ક્લચ ક્યારે વાપરવાની. હવે એ લોકો આવશે ત્યાં સુધી તો ક્લચનો જમાનો જ નહીં રહ્યો હોય, પણ એવું છે, વન્સ અપોન અ ટાઈમ દેર વોઝ ABC. જ્ઞાની સમજાવશે, પહેલા ક્વોન્ટિટી ઓફ રોંગ થોટ્સ ઓછા કરો, પછી ક્વોલિટી ઓફ રોંગ થોટ્સ ઓછા કરો. આઈ વિલ એક્સપ્લેન. અને પછી ડિરેક્શન ઓફ થોટ્સ બદલો. આ ક્રમમાં જ તમે જઈ શકશો. Quantity of thoughts, meaning the frequency, the duration. Quality of thoughts, of wrong thoughts, meaning the rus, the intensity. And third is changing the direction in a positive. So this is the way. So there are 5 techniques, and I will go, be brief in my explanation. First is replace. Replace or substitute. So what does that mean? कोई भी घटना बने, कोई भी प्रसंग बने, pause. જ્ઞાનીના ચરિત્ર કે જ્ઞાનીના વાક્યનું અવલંબન લો. આવા ચરિત્ર ગ્રંથોનું આપણે કેમ એ કરીએ છીએ? આમાંનો એક પ્રસંગ તે વખતે યાદ થઈ જાય, ડિરેક્શન ઓફ યોર થોટ્સ ચેન્જ. કૃપાલુદેવે 819ના પત્રમાં કીધું છે કે આવું કંઈક થઈ જાય, એનો વિષય કસાય, જરા એ વૃદ્ધિ પામી જાય અંતરમાં. જ્ઞાની પુરુષોનું ચરિત્ર અને જ્ઞાની પુરુષોનું વાક્ય. પરમ કૃપાલુદેવ તો સ્પષ્ટ અહીંયા 450ના પત્રમાં લખ્યું છે સૌભાગભાઈને. સૌભાગભાઈએ બિચારા કીધું હશે કે હમણાં આર્થિક બહુ તકલીફ છે, આમ દુઃખ છે, કારણ કે આત્મભની હું કરી શકતો નથી, એટલી તકલીફ છે. આપણે હોય તો કેવું સરસ આશ્વાસન આપીએ, ફિકર નહીં કરો, અમે બેઠા જ છીએ અને બેઠા જ રહેવાના છીએ, વગેરે વગેરે આપણે કહીએ. પણ આ તો ગુરુ હતા, એમને કહ્યું તમને જે દુઃખ છે, હું ભાવાર્થ કહું છું, એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ નથી કહેતું, તમને જે દુઃખ છે તે રામચંદ્રજીના 14 વર્ષના દુઃખનું એક દિવસ બી નથી. મારા શબ્દમાં કહું, તમને જે દુઃખ છે તે પાંડવોના 13 વર્ષના વનવાસ જેટલી એક ઘડી નથી. તમને જે દુઃખ છે એ ગત્સકુમારને જે દુઃખ હતું એવી એક પલ નથી. તો તમે સેના અને પછી તો જ્ઞાની પુરુષોના ચરિત્ર આગળ કરશો ને. નાના હતા ત્યારે અકબર બિરબલની કથા વાંચી હતી, અડ્યા વિના ભૂસ્યા વિના આ લાઈનને નાની કરવાની. અડ્યા વિના, without touching, without erasing. You have to make this line short. How will you do none? Draw a bigger line next to it. So this becomes a shorter one, right? જ્ઞાની પુરુષના ચરિત્ર એ તો પ્રભુએ કર્યું કે રામચંદ્રજી જેવો છે ને તમને તકલીફ, તો ના એવી તો નથી. ઓ પાંડવો જેવી તકલીફ છે ને તમને. અને ગત્સકુમાર જેના માથે અગ્નિની સગડી કરી હતી, એવું દુઃખ છે. જો આવું ન હોય ને તો ડોન્ટ વેસ્ટ માય ટાઈમ. અરે પ્રભુએ તો ડિરેક્ટલી કહી દીધું, તમે પરિપૂર્ણ સુખી છે એમ માનો અને બીજા પ્રાણીઓની દયા કરો. 143માં મને બહુ ગમે છે એ વાત. તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો, પહેલા એ વિચારો તમારી પાસે શું છે જે બીજા પાસે નથી, એમ વિચારો પહેલું. અને તમારી પાસે જે નથી, જે છે જે બીજા પાસે નથી, નંબર 1, તમારી પાસે જે નથી એની ઈચ્છા નહીં કરો, તો તમે પરિપૂર્ણ સુખી થશો. નહીં એટલું નહીં, બીજાની અનુકંપા કરો. તમે અનુકંપા દયા ક્યારે કરી શકો? જ્યારે તમે ઊંચા હો તો તમે દયા કરી શકો. પહેલા તમે પોતાને પરિપૂર્ણ સુખી માનો ને અન્યની તમે દયા ઉપર જ ફોકસ કરો. તમારી દયા નહીં ખાઓ.
કેવું કેવું જ્ઞાનીઓનું એટલે ચરિત્ર અને માર્ગદર્શન આ બંને મળે એટલે you have to create positive thoughts and substitute when your mind is going in the wrong direction of toxic or negative thoughts. You should be aware to catch it, pause, recall Gnani's charitra and vachan, create positive thoughts and substitute. तो गाड़ी ऐसी चलेगी ऐसी ऐसी मंजूबेने જોઈને હિન્દી આવી જાય છે તો આમ ચાલવા લાગશે ક્રિએટ પોઝિટિવ થોટ્સ કેવું છે પ્રસંગ સેમ રહેશે પણ જેવા તમારા થોટ બદલાઈ જશે ને તમારી ગાડી કંઈક જુદી ઘરનો દરવાજો એક જ હોય એ જ દરવાજાથી અંદર જવાનું બીજા દરવાજાથી બહાર ને આ દરવાજાથી બહાર દરવાજો એક તમે નક્કી કરો બહાર જવું છે કે અંદર જવું છે આત્મા તરફ જવું છે કે સંસાર તરફ જવું છે યુ વિલ હેવ ટુ રિપ્લેસ યોર થોટ્સ સિમ્પલ See, I said substitute. I did not say suppress. તમે શું કરો છો તમે અટકાવી દો છો સપ્રેસ કરો છો I want you to substitute. If you don't have to hate her, then tell me why not and why you have to like her. તો કે નહીં બસ હેટ નથી કરવાનું No, you are suppressing it. I told you to create a thought and substitute. Okay, no, I was focusing on this part of her. I should be focusing on that. In fact, 3 days back, I was telling Mullah Nasruddin said, "Ghare avine ke mane paneer nu shak ખાવું છે." કોને મન થઈ ગયું લે પનીર માટક્યો છે બોલો પહેલા જાનવી માટક્યો પછી પનીર માટ So કે પનીર I said anything wrong? I can ask for forgiveness if I am wrong. So we wanted paneer. અને કે પનીરનું શાક તો બહુ સારું પેટને માટે બહુ સારું હા હલકું કહેવાય કે શું આઈ ડોન્ટ નો પણ પેટ માટે સારું હવે આપણે શું છે મુલ્લાની વાત છે હા તો કે પેટ માટે બહુ સારું વાઈફ કે બનાવત પણ પનીર છે નહીં તમને બહુ મન હોય તો બજારમાં જઈને લે પનીર સો How do you say? Ele? એ લોકો એટલું એને ટેસ્ટી બનાવે પનીર મને ખાવાનું મન થઈ ગયું એક દિવસ પનીર તો કે પનીર છે નહીં પણ તમને બહુ મન હોય તો તમારી વાઈફ જેવું કે નથી કે તો જઈને લઈ આવો અને બનાવો કે ના રહેવા દે પનીર ખાઈએ ને બધું દાંતમાં ભરાય છે મેં હમણાં બોલતા હતા બહુ સારું તો કે જો એનામાં બંને ચીજ હોય ક્યારેક કઈ ચીજ જોવાની એટલી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ ઘરે પનીર હોય તો પેટ માટે સારું ઘરે પનીર ન હોય તો દાંતમાં ફસાય You can always change your thoughts, replace it with the right thought. જ્ઞાનીઓ સ્પષ્ટ કે તારામાં થોડું સમજ અને શૌર્ય જોઈએ ભૂખ તમે રોકી શકો કે નહીં હેલો હાઉ મચ ટાઈમ આર યુ ટેકિંગ ફોર ધેટ હા FFDનો પ્રોગ્રામ વેન આઈ વોઝ ડુઈંગ FFD ફ્રીડમ ફ્રોમ ડાયાબિટીસ ત્યારે દે ક્લિયરલી સેટ કે ઇટ હંગર કમ્સ ઇન વેવ્સ તમે 10 મિનિટ અટકી જાઓ ને આમ તમને કહો કે ખાઈ જ લેવું છે પણ 10 મિનિટ અટકી જાઓ ને તો ભૂખ ચાલી જાય And we have experienced that, Samvatsari, at least we have experienced. 12 થી 12:30 આમ તમને આમ બધું દુનિયાભરનું યાદ આવે પણ હવે આજે તો નથી જ ખાવું 12:30 પછી ભૂખ જ ના લાગે ભૂખ તમે રોકી શકો છો જ્ઞાની કે એ જ રીતે સુખ દુઃખની અનુભૂતિ પણ તમે રોકી શકો છો થોડું સમજ જોઈએ થોડું શૌર્ય જોઈએ if you ask the parachute jumpers તો કેવું લાગે ઉપરથી I have done myself in 99 so I've jumped from 10,000 feet or what so we were in that anxiety because never experienced that so we were asking and Moon Shyam same plane ma tha 2-seater plane ma and he was supposed to go down first and then me and suddenly he got so scared bapa tame jao મેં તો અલ્યા તું પાછો પહોંચી જશે એરપોર્ટ એને તો કે ભલે પૈસા જતા આપણે પાછા એરપોર્ટે જઈએ
એ લોકો કે તું પડે છે કે ધક્કો મારો, એટલે વિસાઇડનું પડીએ છીએ. So obviously we start asking the people કે how તો કે નથી કર્યું ત્યાં સુધીનો ભય છે. કરશો પછી તમને લાગશે કે તમે કંઈ કરવાનું જ નથી. યુ વિલ એન્જોય ફ્લાઇંગ એન્ડ ધેટ્સ વોટ વી એક્સપિરિયન્સ. સો તમને લાગે મનને કંટ્રોલ, મનને મેનેજ કરી તો જુઓ. ઇટ્સ બ્યુટિફુલ એક્સપિરિયન્સ. Okay, so I have to time myself. So the first technique is substitute. So aware, pause, create a positive thought, replace it. Okay? So ક્યારેક જીવનમાં આ અપ્લાય કરવાનું આવે. Sometimes some other technique might work, and that is consequences. Think of the consequences. પરિણામનો વિચાર કરી અને કેટલાક વિચારોને આપણે અટકાવી દઈએ. કારણ કે આ જ વિચારો બહુ ચાલશે ને એટલે ફિલિંગ બનશે, અને ફિલિંગ બન્યા પછી એક વખત ફિલિંગનો ધક્કો ઇઝ મોર બલવાન દેન થોટનો ધક્કો. સી, ક્રોધનો વિચાર એક છે, ક્રોધની ભાવના, ક્રોધનું ફોર્સ આવે ને પછી બુદ્ધિ બી ચાલતી નથી, અને 2 મિનિટમાં લાગે, અને પછી આપણે આઈ ડિડન્ટ મીન ઇટ. નો, યુ હેવ મેન્ટ ઇટ. આઈ ડોન્ટ અગ્રી ટુ ધીસ. આઈ વિલ સે કે તમારો આ જે બોલ્યા એ તમે 1 વર્ષથી વિચારતા હશો, which has just slipped right now. You actually mean what you said. There is nothing like I didn't mean it. બટ તમે કોઈના માટે ખરાબ ભાવ સેવ્યો હોય 1 વર્ષથી, 40 વર્ષથી, એ બધું ભેગું થાય પછી ફિલિંગ બને, અને ફિલિંગનો પુશ એટલો સ્ટ્રોંગ હોય કે ઇટ જસ્ટ ચેન્જીસ ઇન્ટુ કૃત્ય, બિહેવિયર. You speak out or do something. એવી રીતે. સો જ્ઞાની કહે છે એમ નહીં કર. પછી મન બગડે છે, પછી સંબંધો બગડે છે, કંઈક એવું બોલાઈ જાય તો પછી કર્મ બંધ થાય છે, પછી એનું ફળ ભોગવવું પડે. કેટલું બધું નુકસાન છે. લૌકિક અને લોકોત્તર બંને નુકસાન. લોકોત્તર કારણ કે આત્મા વિભાવમાં રહ્યો એટલે સુખી નથી જ રહેવાનો, અને લૌકિક કોઈ વાર બોલાઈ ગયું ને સંબંધો કટ થઈ જાય, ભાઈઓ વચ્ચે, ભાઈ બહેન વચ્ચે, પતિ પત્ની વચ્ચે. યુ સી, આ એક શબ્દ ઉપર ડિવોર્સ થવા લાગે છે. બિકોઝ આને પેલો 1000 વાર પછી સોરી કે પછી સ્મૃતિમાંથી જવું મુશ્કેલ. તો તમારું મન ક્લેશિત થાય છે, તમારા સંબંધો બગડે છે, તમને આત્માની સ્થિતિ બગડે છે, કર્મ બંધ, કર્મ ફળ. તો થોડું પરિણામનો વિચાર કર. હમણાં નેમી 84-85નો પત્ર વાંચતો હતો, આંગ. તો એમાં કેટલું સુંદર છે નેમીજી. સમજીને અલ્પભાષી થનારને પશ્ચાતાપ કરવાનો થોડો જ અવસર સંભવે છે. સમજીને પેલા બહુ બોલ જ નહીં કરો, કારણ કે ગડબડ બોલવાથી જ થાય ને. ઓફકોર્સ જ્ઞાનીનું તો કે કામ ઊંડું છે કે ના, એવા વિચારો ભટ્ટીમાં જ ન થવા જોઈએ કે પછી બહાર આવે. પણ what you say you can't go reverse. ધનુષ જોયું છે, ધનુષ ઉપરથી બાણ છૂટે પછી નથિંગ ઇઝ. તમારા લિપ્સનો શેપ જુઓ કેના જેવો છે, ધનુષ જેવો. Nobody has kissed you ever. I mean, you haven't kissed anyone with your lipstick. તો જો ત્યાં ધનુષ થઈ જશે. કોઈ ના જ પડતું નથી, ખબર નહીં. ઓકે, ધનુષ જેવું છે. તમારા શબ્દ બાણ જેવા છે કે એકવાર જીભમાંથી નીકળશે, આ ધનુષમાંથી નીકળશે પછી રિવર્સ નહીં થાય. સોરી કે મિચ્છામી દુક્કડમથી પણ તારા ભાવ ચોખ્ખા થઈ જાય, પણ સામેવાળાના થશે કે નહીં તો ક્વેશ્ચન માર્ક જ રહેશે. એક બેન જરા સાસુ સાથે થોડા ઝઘડી પડ્યા હશે અને ન બોલવાનું બોલી ગયા હશે, પછી એને દુઃખ થયું, ગુરુજી પાસે ગયા, અને ગુરુજી કે એક કાગળ લખો, અને કંઈ બી લખો, એમાં કોઈ બી પદ કે કવિતા કે એનીથિંગ. બેને લખ્યું, પછી કે હવે એને ફાડી નાખ્યું. પછી કે હવે આ બારી 2nd 3rd ફ્લોર પર હતું, કે હવે આ બારીની બહાર ફેંકી દો. બારીની બહાર ફેંકી દીધું. પછી ગુરુજી કે હવે બધા પેપર પાછા ભેગા કરીને લાવો. એકવાર મોઢામાંથી નીકળ્યું પછી કોઈ વાર લાખ ઉપાય કરશો તો બી ઓલ યોર
explanations or justifications, all your logic, your intellectual exercise, only you are happy with it, not the other person. It's so engraved in that subconscious. 700 ભાવ પછી નીકળશે પાછું. આ ભાવમાં બી નહીં તો 700 ભાવ પછી. એવી જૈન કથાઓ છે. 700 ભાવનું વેર નીકળે છે. એટલે સમજીને અલ્પભાષી થનારને પશ્ચાતાપ કરવાનો થોડો જ અવસર સંભવે છે. So Pearl Buck, you must have heard about her. So she had gone to China and then she returned back to US. She was an American novelist. So living room માં, drawing room માં બેઠા છે, કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા છે, એની મેડ બધું સામાન એ કરતી છે. So all good. She returns from China, so all China wear and everything. અને પેક પાર્સલ મેડના હાથમાંથી પડ્યું અને બધું nothing. No negativity crossed her mind. જે ગેસ્ટ હતા ને એને ચિંતા થયું કે ચાઇના વેર ઇઝ સો એક્સપેન્સિવ અને બધું. તો કે તમને કંઈ થતું નથી, તમે બૂમ બી પાડી નહીં, ધ્યાન રાખો એમ બી કીધું નહીં, કશું જ નહીં. તો કે ટેમ્પર ઇઝ ટુ પ્રેશિયસ ટુ લૂઝ. આપણે કહે ને આઈ લોસ્ટ માય, ઇટ્સ ટુ એક્સપેન્સિવ, યુ કેન લૂઝ. કે આઈ હેવ ઓલરેડી લોસ્ટ વન એક્સપેન્સિવ થિંગ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લૂઝ અનધર એક્સપેન્સિવ થિંગ. ક્રોધ આદિ છે ને વિષ કરતા બી ખરાબ છે, પોઈઝન કરતા બી. પોઈઝન જે કપમાં હોય ને અને એ જે પીએ એને મારી નાખે, પણ કપને તો કાંઈ ન થાય ને. ક્રોધ તો જેનામાં હોય એને બી ખલાસ કરે અને જેના ઉપર થૂકો તમે ક્રોધ એનું બી ખરાબ કરે. એટલે ક્રોધ ઇઝ વર્સ દેન પોઈઝન ઓલ્સો. So looking at the clock, ignore, replace. Second is consequences. Third is finding the right cause. Sometimes by finding the right cause, you will see your growth getting pacified. શાંત થતા જોશો. સાચું કારણ જ પકડાતું નથી અને એટલે જ ક્રોધ આદિ કશાયો જાગે છે, ગુસ્સો વગેરે. સાચું કારણ જ પકડાતું નથી. See, why am I clashed? Why am I disturbed right now? So find the right cause. If you really want તારા મનને ચંચલ ન બને, મલિન ન બને, શાંત કરે તો સાચું કારણ શોધી લે. You always feel that you know the right reason and it's, see, 3 દ્રષ્ટિકોણ છે આમાં. અધમ, મધ્યમ, ઉત્તમ. અધમ વ્યક્તિ કહેશે he is the cause of my disturbance, he is the cause of my anger. એને બીજા જ લાગશે એના દુઃખના કારણ, અશાંતિના કારણ, ક્લેશનું કારણ. And see, when we are driving in India, we feel people don't know how to walk. ગમે ત્યાંથી આવી જાય. When we are walking, we feel people don't know how to drive. ઊભા તો રહેવું જોઈએ ને, આપણે ચાલી દેખાતું નથી. So the fault is always there. Means you know walking also, you know driving also perfectly. This doesn't work. So 40 વર્ષ પહેલાનું એક દ્રષ્ટાંત કહું તમને, because you were not born that time, that's why. So one person is coming from a village, he was going to a town. So એના એક મિત્ર જેને ઘણીવાર ટાઉનમાં જવાનું થાય, એને કીધું કે તું ટાઉનમાં જાય તો એક ચીજ ભૂલતો નહીં, એક નવું ડ્રિંક નીકળ્યું છે થમ્સઅપ જેવું, દેટ ઇઝ રિયલી વર્થ ટેસ્ટિંગ. આ 70sની વાત છે. સો થમ્સઅપ ડ્રિંક એક વાર તો એનું કામ પતાવીને એને પછી યાદ આવ્યું એટલે હી બોટ અ બોટલ ઓફ થમ્સઅપ, બટ હી સેડ ખરી તરસ લાગશે ત્યારે પીસ. હી મસ્ટ બી Goju married to a Marwadi. So he bought because he was a Gujarati, but he kept it because he was a Marwadi. And he was going to have it because he was an Indian. So he kept on right time a piece. But he train ma betho, train start thai, train already moved up till Lonavala. And when you go towards Lonavala, a lot of tunnels come,
those, which ghats? I'm forgetting. ચાલો કાંઈ નહીં, હવે કોઈ જતું જ નથી, લોનાવલા ઓનલી. સો ટનલ આવી અને એને થયું કે લાવો થોડું પી લો. એ ઓપન, now you can open in 8 different ways the lid. That was what she showed. So with the hair you can open, with your belt you can open, you don't need an opener anymore. So that fellow called Ria, okay, you had opened it with your hair in the video, so can you open it? So she opened. She's quite helping nature wali છે, so she opened અને પછી એને ઘૂંટ પીધો. એટલી વારમાં શું થયું કે the train entered the tunnel and it's Bharatiya Railways, so કઈ લાઇટ હોય એટલે લાઇટ ચાલે જેવું નેસેસરી નહીં. So it was એકદમ dark, pitch dark. પીતો પીતો એને થયું કે ચાલો આ તો પીતા આંખે અંધારા આવી ગયા. I should stop. આ 40 વર્ષ પહેલા મેં કીધું છે આ. So he said, forget having it. એટલી વારમાં the train came out of the tunnel. No more thumbs up. જેમ અમે લોકોએ 2001માં વ્રત લઈ દીધેલું, no black drinks and all, એને બી બાધા લઈ લીધી. Nothing. Did the cause-effect relationship, was it right? What was the right thing? ટનલમાં ગઈ એટલે અંધારું હતું, ટનલમાંથી બહાર નીકળે એટલે અજવાળું. It has nothing to do with that bottle of thumbs up, the drink. But because of the ignorance, the cause-effect goes wrong. So I say that she is the reason of my dukh, or he is the reason for my chanchalta or worry or everything. This is called adham, the worst type of drishtikon a person can. See, બધાનું જુદું જુદું રહેશે. કોઈને પૂછશો કે આજની રાત કેવી હતી, હોરિબલ. કોઈને પૂછશો આજની રાત કેવી હતી, મધુર મિલન, મધુર. રાત તો રાત છે, તમારું પ્રોજેક્શન છે, રાઈટ? સો યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે બધી ચીજ ઉપરના આપના પ્રોજેક્શન્સ છે અને એ એકચ્યુઅલ કલ્પ્રિટ નથી. સો મેકિંગ ઇટ શોર્ટ, અધમ દ્રષ્ટિકોણ ઇઝ વેન યુ ફીલ અધર. મધ્યમ દ્રષ્ટિકોણ ઇઝ વેન યુ સે, what is the reason of your dukh, ashanti, chanchalta? Karma. You all don't know karma philosophy. Let's check. As you sow, so shall you reap. તમે જેવા કર્મ કર્યા હોય એવા તમારે. આના જેવું જુઠ્ઠું બીજું કોઈ ચીજ નથી. જૈનિઝમ આ નથી માનતું કે કરેલા કર્મ ભોગવવા પડે. જૈનિઝમ કે છે ઉદય આવેલા કર્મ ભોગવવા પડે. કરેલા કર્મ સત્તામાં હોય ત્યાં સુધી ગમે તે કરી શકો તમે. કરેલા કર્મ ભોગવવા પડે બહુ સામાન્ય કથન. તો ધર્મ જ કરવાની કઈ જરૂર રહેતી નથી. પણ સત્તામાં હોય, અબાધા કાળ વગેરે, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન ટુ દેટ ડિટેલ, ત્યારે તમે એને ખપાવી શકો, નિકાચ ન કરી શકો, એનો રસ વધારી શકો, ઘટાડી શકો, સ્થિતિ વધારી, 10 ચીજ કરી શકો તમે, ઉપશમના વગેરે વગેરે. એટલે કરેલા કર્મ ભોગવવા પડે. કદી જૈન બનીને બોલતા નહીં મેં કર્યા છે પણ હું પ્રાયશ્ચિત કરી દઈશ, હું ભોગવીશ નહીં જ. પણ એકવાર ઉદયમાં આવી જાય એટલે એના માટે શબ્દ છે પ્રારબ્ધ. અને એટલે વચનામૃતમાં ઘડી ઘડી પ્રારબ્ધ ઉદય એવો છે કે જેના કારણે હવે ભોગવીએ છૂટકો છે. એની પહેલા ખપાવી દીધું હોત તો અલગ વાત હતી. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો કર્મ, તમે તો ધાર્મિક બતાયા, કર્મની વાત કરો તો ધાર્મિક ગણાય. તમે બોલો આ મારા વેદનીય કર્મ છે, આ મારા જ્ઞાન. બટ યુ આર નિગ્લેક્ટિંગ યોર વર્તમાન મિસ્ટેક. યુ આર નોટ રિયલાઇઝિંગ ધેટ. કર્મ ઉપર છોડીને તાત્કાલિક શાંતિ આવી જાય છે પણ તમારા દોષ તો રહે જ છે. બિકોઝ તમે તો કર્મ ઉપર નાખી દીધું ને. મેં પાણીપુરી ખાધેલી એટલે મારા પગમાં સોજા છે, પણ
અશાતા વેદનીય કર્મ જ એવા છે. તો એ રોંગ નથી, પણ એના ઉપર નાખીને મારે ખાટું તીખું ન ખાવું જોઈએ એ તો તમે ભૂલી ગયા ને. કર્મ ઉપર નાખીને તાત્કાલિક ક્ષમતા આવી જાય છે કર્મ ઉપર નાખીને, પણ દોષ જતો નથી. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? કર્મ સિદ્ધાંત છે, પણ આ બધા દ્રષ્ટાંત હું કહીશ, એક પણ મને માન્ય નથી. એકો પોઈન્ટ પર જઈને જે બોલો એ જ સાંભળવું પડે. જે વાવો તો એ જ ઉગે ને ફળ આપે. અરે એની પેલા બી કાઢી નાખો તો નહીં ઉગે. તમે કાંઈ ન કરો તો ઉગશે જ ને, ફળ આપશે જ ને. So there was a father and the son and watching a movie, and Indian movies are full of songs, tree, Rushabh and her dash. It's like everyone knows, but it's not fixed, that's why. So, parents તરફથી આનું તો આવી ગયું છે, એટલે બંને both the sets of parents, then I can say it freely. Otherwise it's all wrong. So there's a tree, and then the actor goes like this, and then the actress goes like this. Ekad scene to evo hoya જ. So, and the heroine is actress is singing. So the baby Rushabh is saying, Hema Malini is singing beautiful. એના બાપે કીધું, ડફોલ, લંડન જઈને બી આટલી સમજ નહીં પડી. આ લતા મંગેશકર ગાય છે એ તો ખાલી લિપ્સ હલાવે છે. લંડનમાં જઈને તને આ શીખાયું નથી? અમે શીખવાડીએ છીએ, તો તું ધરમપુર આવો. કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સે ધ વોઇસ ઇઝ બ્યુટિફુલ, then praise Lata Mangeshkar, not Hema Malini. For if you want to praise the face, then Hema Malini, of course. એવી રીતે બીજા કાંઈ પણ કરે છે ને, મારા કર્મ જ બોલે છે, એ નથી બોલતો. એ તો લિપ્સ હલાવે છે. ખાલી આવો દ્રષ્ટિકોણ આવી જાય તો કેવું, પછી શું ક્રોધ ને કેનો માટે ક્રોધ. But this is also not the best drashtikon. The best drashtikon is when you feel you are responsible for this. મારા ગમા અનગમાના કારણે હું સુખ દુઃખ ભોગવું છું. પરિસ્થિતિ નહીં, ન પદાર્થ, ન પરિસ્થિતિ, ન પ્રસંગ, નથિંગ આઉટસાઇડ. મારા ગમા અનગમાના કારણે હું સુખ દુઃખની અનુભૂતિ કરું છું. રેલવે ટ્રેક નાખી દો એટલે ઘાટકો પર ઈસ્ટ, ઘાટકો પર વેસ્ટ થઈ જાય. રેલવે ટ્રેક કાઢી નાખો તો ઈસ્ટ વેસ્ટનું કેવી રીતે ભેદ રહેશે? તમે ચોઇસીસ નાખો એટલે હવે આ સુખ અને આ દુઃખ. રૂપાબેન, શું ખાવું છે કાલે બપોરના જમવામાં? શું ખાવું છે? ભીંડાનું શાક ખાવું છે. એ ભીંડાનું શાક એમને ખાવું હશે એટલે હવે એમને રેલવે નાખી, હવે ભીંડાનું શાક થશે તો એ સુખી થશે. અને વટાણાનું શાક વધારે મોંઘું તો એ દુઃખી થશે. બને કે તમને જે ઈચ્છા હોય તે, તમે તો ગાઓ છો એવી રીતે ને, હરી ઈચ્છા પ્રમાણે એ જ મમ હિતનું. તમે તો ઈચ્છા કરતા જ નહીં હો કોઈ, કારણ કે હરી પછી બે જણ શું કામ ઈચ્છા કરે? એક જ જણ કરે. ડ્રાઈવર સીટ પર એક જ જણને રાખે. પેસેન્જર બે હોય તો ચાલે, પણ ડ્રાઈવર બે હોય તો શું થાય ગાડીનું? પેસેન્જર ભલે દબાઈને બી બેસે તો 18 જણ એક રિક્ષામાં બેસતા હોય છે, અને એની વિડીયો બહાર આવે છે. એક નીકળતા જતા હતા. ખબર ડ્રાઈવર કેટલા હતા? ડ્રાઈવર તું નક્કી કર. હરી છે તો તું નહીં. તારા ગમા અનગમા, યોર ચોઇસીસ મેક યુ રિએક્ટ. સો યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે આ મારો અહંકાર ને મારી અપેક્ષાએ મને દુઃખી કર્યો છે, નથિંગ એલ્સ. એક સાસુ પૂજા કરીને પાછી આવતી હતી, મંદિરથી આવતી હતી. એક બેન કે તમારા ઘરે જ ગઈ હતી છાશ લેવા. કે તો શું થયું? તમારે વહુએ કીધું છાશ નથી. ચાલ, ક્યાંક એને છાશ દબાવી રાખી હોય, શું ખબર પડે? સાસુ છે ભાઈ. તો પાછી ઘરે આવી, અને પછી જેવા ઘરે પહોંચ્યા એટલે કે છાશ તો નથી. તો કે નથી તો મને શું કામ ઘરે બોલાવી? ત્યાં જ કહી દેવું હતું ને.
કે આ તો તમારી વહુએ કીધું કે વહુ મોટી કોણ છે મને પૂછ્યા વિના તમને કહેવાવાળી? હું હજી ઘરની માલકીન છું. હવે બોલો, આવું બધું તમને હસવું આવે છે ને કે ગાંડી છે, આવું અહંકાર રખાતો હશે? હું તમને બે જ કહું છું, ગાંડા છો, આવી નાની ચીજમાં પકડી રાખો છો. આ બધી આંગળીઓ જુદી જુદી શેપની છે. મેક ઇટ ફ્લેક્સિબલ એન્ડ બેન્ડ ઇટ. See, it will be all in the same place. Same place. અહીંયા એક મોટી છે, એક નાની છે, વગેરે. હવે જો બધા જ ફ્લેક્સિબલ થઈ જાય ને તો યુ વિલ બી ઇન you have to realize કે આ અહંકાર is doing all this nonsense. Yeah. So if you find out the real cause, thumbs up was not the real cause. Tunnel was the real cause. You were not the cause of my misery or my frustration. Not even my karmas, my ego, my expectations. If you can, then everything becomes easy. Okay? So first, replace or substitute. Second, consequences को તે જાણીને કે બહુ લાંબુ ચાલશે આ, એના કરતાં શાંત થઈ જા. મન બગડશે, સંબંધો બગડશે વગેરે. Third, finding the right cause. So if I've realized my ego and my expectation, then why should I, be angry at you? I should work with it. So automatically your thoughts, your feelings change. Fourth, ignore. Ignore the situation or ignore your thoughts, anything. I'll tell you, let me ask the people who have returned from London. આગ ઉપર પાણી નાખ્યો એટલે તપેલી, ઓફકોર્સ આગ ઉપર પાણી છે in a vessel, of course. એટલે obviously it's boiling because there's fire. If you don't want the water to boil, what should you do? Turn off the fire. એટલે કાં તો ફાયરને હટાવી દો, or કાં તો વેસલને હટાવી દો. ફાયર ભલે રહેતું, but તમે વેસલને હટાવી દો. So this is called ignore. If your external stimuli or your some triggers કે આ આર્યનને સાથે રહીને ખરેખર માતાનું દહીં થઈ જાય છે, અને એમાં બી ખાલી દૂધની બાબત માટે. Some goat's milk or oat's milk, whatever. So for us it's goat milk only. You might be having healthy oat milk, but for us it is like, it tastes, nice. So samjho, so if nothing works, you just can't replace your thoughts. You look at him and something happens within you. Consequences also you don't mind. વધારે શું થશે, બોલવાનું બંધ કરશે ને, but I don't care about the consequences, because it is Aryan and only Aryan who is creating the whole, how much of your refrigerator will be with oats milk only? So then I think you should go for this. Ignore. Change your activity. Focus somewhere. But all this is just a painkiller. The moment Aryan comes in front of you, again you are going to get angry. But at least temporary painkillers લેવા જોઈએ કે નહીં? જે ના પાડે છે એને કોઈ દિવસ દાંત દુખ્યો નથી. આજની રાત તો હું શાંતિથી છું, પછી કાલે ડેન્ટિસ્ટ પાસે વહેલો જઈશ, પણ I cannot bear the pain. એટલે sometimes painkillers is not a permanent solution, but it does help. Just move away from there. Ignore. Just move away. Change your activity. Don't stay there anymore, because તમને લાગે છે કે તમે જલ કમલવત રહેશો. એવું નહીં થાય. એ જ્ઞાનીઓની સિદ્ધિ છે, અને જ્ઞાનીઓને પૂછો. Or sometimes, if not situations, but thoughts. Sometimes it's not just possible. Like even Mahesh Bhai wants to just get rid of Kiran Bedi. પણ બીજો રૂમ તો હોવો જોઈએ ને સુવા માટે. તમારે તો પેક છે આખું. It's high time બીજો ફ્લેટ લેવાનો આવે, પણ it's okay. Everybody wants to stay in Prithvi, so I don't mind. હવે એને ઇગ્નોર કરવી છે કિરણને,
પણ ક્યાં સુએ? બહાર તો બધી મેજ ને હેલ્પર્સથી ભરેલું હોય આખું. નહીં તો વર્ષો પહેલા તો એવું હતું કે હોલમાં સૂઈ જઈએ. હવે તો નીચે અલાઉડ નથી, બહાર અલાઉડ નથી, એવું બધું પૃથ્વીના રૂલ્સ છે. તો બધું બેસ્ટ પ્લેસ હોય, આપણે સારામાં સારું ડ્રોઈંગ રૂમ બનાવીએ ને લોકોને ઇમ્પ્રેસ કરાવ, ત્યાં એ લોકો શું હોય. અને પેલો ટકાટક જે ખાટલો થતો હોય ત્યાં આપણે સુવાનું. તો શું કરે? સમટાઈમ્સ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ ઇગ્નોર. ધેન ઇગ્નોર ધોઝ થોટ્સ. લર્ન ટુ ઇગ્નોર ધોઝ થોટ્સ. હ્યુસ્ટનમાં એક વ્યક્તિ મને મળવા આવ્યો હતો. 5-7 વર્ષથી તો ગયો નથી, પણ બહુ વખત પહેલાં. સો એનો હમણાં જ ઈમેલ હતો, એટલે મને યાદ આવ્યું. 2 દિવસ પહેલાં જ ઈમેલ હતો. સો ઇટ કમ એન્ડ સેડ, વાઈફ સાથે ફાવતું નથી. મેં શું થાય? તો કે ખબર, હું કંઈ બી કરું છું, વોન્ટ્સ ટુ આર્ગ્યુ. મીન્સ he didn't know કે this is natural, this is the meaning of wife. He didn't know that. બટ એ બિચારાને એમ કે બાપા આવ્યા છે તો સોલ્યુશન માંગી લઈએ, એમાં શું. આમ કચકચ ચાલુ જ હોય છે. કોઈ માર્ગદર્શન આપો ને સાહેબ. ડિવોર્સ લઈ લે. એટલે કે ના, એટલું બધું ખરાબ નથી. તો મેં તો પછી મારો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કર. ગો. And he actually went away. કે સાલું એટલું ખરાબ નહોતું, ખોટું મેં પૂછ્યું. So sometimes you can ignore, એક જણને આવી રીતે બહુ કમ્પ્લેનથી ગુરુજી પાસે જઈને કે બધું સુખ છે સાસુ સિવાય. એટલે મેં તો આસ્થા આશ્રમમાં પહેલાં સાસુ જ જોઈ કે આ સાસુથી સુખી થશે. હા, ખરેખર છે. છોકરાઓ પછી જોયા. 2 કલાક રાતે ને 2 કલાક સવારે. સાસુ જો ડાકીની નીકળી તો આવી બને. એટલે સાસુના સુખથી દિન દુગડા. શું? હા, જો ને આસન જો. Double during the day and 4 times during the night, because sasu is so good. But poor lady, she didn't have a good sasu. So she goes to Guruji and says કે બધું જ સુખ છે, પૈસાનું, આનું તેનું. ગુરુજીએ એક ગ્લાસ દૂધ મંગાવ્યું. એમાં એક આટલી ધૂળ નાખી, આટલી હલાવીને કીધું પી જા. એમ પી લીધું. તો કે તને પેલી ધૂળ નડી હશે ને? તો કે શું ગુરુજી, એક ગ્લાસ દૂધમાં એક આટલી ધૂળ હોય તો શું? તો કે આટલું બધું મળ્યું છે, એક આટલી ધૂળનું શું રંગ? નાના નાના સ્ટેશન પર નહીં અટકવાનું, તો તું રાજધાની બની જાય. કોઈ બી ટ્રેન રાજધાની બની જાય. નાના નાના સ્ટેશનમાં, અરે નાના નાના, એક સ્ટેટમાં એક સ્ટેશન કરે છે. 4 સ્ટેટમાંથી પાસ થાય તો 4 સ્ટેશન, ને 3 સ્ટેટમાંથી પાસ થાય તો 3 સ્ટેશન. હવે તને નાના 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 કરવો હોય તો પછી હવે દાનુ ને વાપી વચ્ચે જો 10 સ્પોટ લેવા હોય તો પછી તો ફિરોઝપુર જનતા એ તો ક્યારે પહોંચે? હા, કોઈ અંતરાયમાં બેઠું હોય ને એ બહાર નીકળી જાય, દિલ્હી પહોંચે ત્યાં સુધી. આ જેને સમજાયું હોય એને સમજાયું. એક વખત અમારી ટ્રેન લેટ થઈ ગયેલી તો ઇટ ટુક 3.5 days. એમાં એક બેન અંતરાયમાં આવ્યા, એને નાહી પણ લીધું દિલ્હી પહોંચ્યા એની પહેલા. ઓકે, forget. So either you replace or you think about the consequences, you find out the right cause, you ignore the situation, or if not, at least ignore the whole prasang only. Just cut it and move. But the last and the most important and the best, dominate. Become a sakshi of your thoughts. What is the difference between replace and dominate? In replace, you have to create a thought and substitute it. Here you don't have to create. Just move back, step back. Let it pass. શરીર તમારું છે. સમજણના લેવલથી તો શું શરીર નથી ને. આંખ બંધ કરો ત્યારે જે આવે ને એને મન કહેવાય. વિચાર આવે એ જેટલું શરીર છે ને જુદું, એટલી તે મન પણ જુદું છે.
ખુલ્લી આંખે જેમ તમે કહો ને કે હું આનાથી ભિન્ન છું, હું આનાથી ભિન્ન, બંધ આંખે કહેવાનું હું આનાથી ભિન્ન છું, હું આનાથી ભિન્ન છું. ડુ નથિંગ, જસ્ટ ડોમિનેટ, ઉપર બેસી જાઓ. જસ્ટ ડોન્ટ ડુ એનીથિંગ. દૂર રહો અને ચૂપ રહો. ડિસ્ટન્સ દૂર. આ ઘડિયાળ બી જોવી હોય તો મારે થોડું ડિસ્ટન્સ રાખવું પડે. અહીંયા રાખો તો ના દેખાય. થોડું ડિસ્ટન્સ બની જાય અને ચૂપ. ડોન્ટ રિએક્ટ. ડોન્ટ ક્રિએટ અ થોટ. Don't chase a thought. Don't avoid a thought. આવા વિચારો મને નહીં જોઈએ એમ બી નહીં. હવે મસ્ત વિચાર છે એમ બી નહીં. લાવ આવા વિચાર કરો એમ પણ નહીં. Just sit. Witness. This is the best. વૃક્ષ છે તો પક્ષી આવે અને પક્ષી જાય એની સાથે વૃક્ષ પણ આવે ને વૃક્ષ પણ જાય. વૃક્ષ ત્યાં સ્થિર રહે. એવી રીતે તું સ્થિર રહે. વિચાર આવે વિચાર જાય, વિચાર આવે વિચાર જાય. એરપોર્ટ તો જ્યાં છે ત્યાં રહે. પ્લેન આવ જાવ કરે. એરપોર્ટ જેવો બનતો. પ્લેન નહીં બની જા. સિમ્પલ. આકાશમાં વાદળું આવ્યું, વાદળું ગયું. કાળું વાદળું, સફેદ વાદળું, પણ આકાશને ક્યાં ટચ થયું છે? નથિંગ. તારો આત્મા શુદ્ધ જ છે. સન, ક્લાઉડ્સ. Clouds can cover the sun. Clouds can never enter the sun. તાકાત જ નથી. એ સૂર્ય તરફ જાય ને શું થાય એનું ખબર નથી. ક્લાઉડ જ ન રહે. કોઈ અશુદ્ધિ તારા શુદ્ધ દ્રવ્ય દળમાં કઈ જ નથી. ડોન્ટ વરી. જસ્ટ લર્ન ટુ બી અ સાક્ષી. હું જ્ઞાયક માત્ર, હું દ્રષ્ટા માત્ર, હું સાક્ષી માત્ર. એ સાક્ષીમાં પોતાપણું કરતો. બસ. સાહેબ છેલ્લું જ આટલું શોર્ટમાં હતું, આટલું સરસ હતું. એ જ કહી દેવું હતું ને. પણ એવરી ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોટ વર્ક. કોઈ વાર તમારી સાક્ષી બનવાની તાકાત નહીં. ક્રોધ એટલો બધો તીવ્ર હોય સાક્ષી બની જ નહીં શકો. એ વખતે તમારે રિપ્લેસ કોઈ વાર લેવું પડે કે કોન્સિક્વન્સીસ લેવું પડે. કે કેટલી વખત તો ખાલી કોન્સિક્વન્સીસના કારણે આપણે ચૂપ રહીએ છીએ. કે પછી 10 ક્વેશ્ચન બીજા પૂછશે ને ભેજા ફોડી થશે. એના કરતાં હવે છોડી દો. તો ક્યારેક ધીસ વિલ વર્ક, ક્યારેક ધીસ વિલ વર્ક. બટ નો ટ્રાય ટુ પુશ યોર સેલ્ફ ટુવર્ડ્સ. નિરાશાના તો વિચાર મને જોઈએ જ નહીં. ઇટ્સ ધ ડેવિલ્સ ટ્રમ્પ કાર્ડ. એડમન હિલરી ટેન્સિંગ, શેરપા ટેન્સિંગ જ્યારે ચડતા હતા, ટેન્સિંગ લપસી ગયો, બહુ નીચે પડ્યો, બરફમાં ઢંકાઈ ગયો, એના સાથીદારોથી છૂટો પડી ગયો અને સાથીદારોને પણ આગળ જવું પડે એવું હતું. દે વર એટ સચ પોઈન્ટ. આવામાં તો કોઈને બી થાય કે ઇટ્સ ઓલ ઓવર નાઉ. બટ હી યુઝડ ઓલ હિઝ શક્તિ. હી કેમ આઉટ અને હી રીચ્ડ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. સો devil's trump card is giving up negativity. No, do it. See, the spirit should be, you should have this understanding. Cowards, kayaro, don't reach. Maybe don't even try. Reach nu to try kare to. Cowards don't try. Weak people try but don't reach. And winners don't quit. They're least bothered whether they have reached or not. They are not going to quit. You have to be different if you want to be a winner. If you want to be number one, you have to be an odd person. Because number one is an odd number. You can't be like others and be a winner. To be number one, you have to be odd, meaning you have to be different. સમય થઈ ગયો છે. સદગુરુની કૃપાથી SIM સત્સંગ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, મેડિટેશન દ્વારા શીઘ્રતાથી મનને જીતી આત્મામાં સ્થિર થઈ અનંત સુખ માણીએ એવી મંગલ. મારું મન અતિ ચંચલ વિક્ષિપ્ત મલિન ને
दुख रूप रहू वर्तमान छोड़ी भूतनो भार भविष्य नो भय रहतो भौतिक आकर्षण थी भटक्यूं वशमा मारा मन ना रहू अज्ञान थकी आकर्षण ते थकी इच्छा जागी इच्छा रूपी रोग थी पीड़ाई हूँ संसार मां रखड़ी रोटली नु गणित भोगो ने न लागे आपे समझाव्यू आह वाह थी रह्यो संसार ते निजाड़ माना हूँ पसाऊं सत्संग थकी भक्ति प्रगटे अने वैराग्य विकसे सत्संग इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन रूपी सिम इंसर्ट करूं मन ने मैनेज करवा सद्गुरुदेव 5 टेक्निक्स आपे रॉन्ग थॉट्स ने पॉजिटिव थॉट्स थी रिप्लेस हूँ करूं कॉन्सिक्वेंस नो विचार करी विचारों ने हूँ अटकाऊं राइट कॉज सोधी हूँ क्रोध ने प्रभु पैसिफाई करूं अथवा सिचुएशंस के थॉट्स ने इग्नोर करूं विचारों ना साक्षी बनी हूँ मन ने डोमिनेट करूं कृपाळु परमेश्वराय धर्म शिरोमणि युग पुरुषाय गुरुधर गणधर सद्गुरुराय जयवंत वर्तो तरण तारणाय जय हो जय हो जय हो जय हो परम कृपाळु परमेश्वराय धर्म शिरोमणि युग पुरुषाय गुरुधर गणधर सद्गुरुराय जयवंत वर्तो तरण तारणाय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो आशु प्रज्ञ छो निशब्द द्रष्टा अहो अहो प्रभु चैतन्य चेष्टा प्रिय छो पूज्य आप अमारा जगना अवलंबन निरालंब ज्ञाता जय हो जय हो जय हो जय हो आमी भरेली मुद्रा सुख कर सहजात स्वरूप स्वामी मनोहर जन्म मरण फेरा टाड़ो दुख हर बोधि समाधि दाता हित कर जय हो जय हो जय हो जय हो चिन्मय चिंतामणि गुरुराज आपने पामी सी ज्यासो काज आप छो नैया जे करे भगवान नित्य नवीन आनंद अपार जय हो जय हो जय हो जय हो अपूर्व वाणी परम श्रुत ज्ञाता आत्म रामी आनंद कंदा समदर्शी सदा उदय थी न्यारा चित्त वृत्तिया हो चैतन्य कारा जय हो जय हो जय हो जय हो प्रेमल करुणानी अखंड धारा आप छो तत्व लोचन दाता श्वासों मा समरू भक्त वत्सला आप श्री ना उपकार अनंता आप श्री ना उपकार अनंता अपनी परम भक्ति करशो आप कृपा थी निज घर मा ठरशो 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 परम कृपाळु परमेश्वराय धर्म शिरोमणि युग पुरुषाय गुरुधर गणधर सद्गुरुराय जयवंत वर्तो तरण तारणाय जय हो जय हो
श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकना नाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओम। મિત્રો, મનથી પાર થવાની 5 સચોટ પ્રક્રિયાઓ આપણને શીખવી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી હવે પ્રયાણ કરશે દક્ષિણ ભારત ધર્મયાત્રા પર. તારીખ 29મી મેને સોમવારથી તારીખ 4 જૂનને રવિવાર પર્યંત યોજાયેલ પ્રસ્તુત ધર્મયાત્રા અંતર્ગત સંસાર તાપથી ત્રસ્ત એવા ચેન્નાઈ તથા બેંગ્લોરના મુમુક્ષુઓ પરમ કરુણા અવતાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની અદ્ભુત અમૃતમયી બોધ વર્ષામાં ભીંજાઈને પરમ શાતા અને શાંતિનો ઉપહાર પામશે. એ સાથે સમગ્ર દક્ષિણ ભારતના સદભાગી મુમુક્ષુઓના લાભાર્થે બેંગલુરુમાં યોજાયેલ છે બુદ્ધિને વિવેકમય કરતી, હૃદયને ભક્તિભીનું કરતી અને આત્માને પુરુષાર્થ સભર કરતી એક વિશિષ્ટ શિબિર એમ્બ્રેસ ઓફ ગ્રેસ, જે દરમિયાન શિબિરાર્થીઓને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના રત્નત્રયની ઝંખના જગાડતા 3 દિવ્ય પ્રવચનોનો તેમજ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના ભક્તિનો ઉત્કૃષ્ટ રસાસ્વાદ બક્ષતા ભવ્ય પૂજનનો લાભ પણ મળશે. ધર્મયાત્રાથી પાછા ફરી આપણા કૃપાવંત સાહેબજી આપણા કલ્યાણ અર્થે શરીરને બિલકુલ વિશ્રામ આપ્યા વિના ધરમપુર આશ્રમમાં પધારશે. તારીખ 5મી થી 7મી જૂન સોમવારથી બુધવાર પર્યંત દર્શનાદિનો લાભ આપશે. તેમજ આજે અત્રે આપણે માણેલ શાંતિ અને સ્થિરતા આપનાર સત્સંગની પરાવર્તના પણ 3 દિવસ કરાવશે, જેનો આપણે સૌ પૂરો લાભ લઈશું. પ્રસ્તુત ધર્મયાત્રા દરમિયાન મુમુક્ષુઓ માણશે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની આત્મા પરથી સંસાર રંગ ઉતારતી પાવન પધરામણીઓ, સંકલ્પ અને સંવેગ રંગ છાંટતા પ્રબુદ્ધ પ્રવચનો તેમજ પ્રભુ પ્રીતિનો કેસરીયો રંગ ચડાવતી પ્રસન્ન પ્રતિષ્ઠાઓની ઉત્સાહસભર અલૌકિક પળો. આ અનેરો મહદ લાભ પામી સર્વજીવો સત્સંગની સુગંધ પામી શુદ્ધ થાય, બોધ મૂર્તિના અવલંબને સૌ સમજ અને શૌર્ય પ્રગટાવી સાક્ષી બને તથા એ સઘળા દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય સર્વ પ્રકારે શુભ લાભી રહે, એ જ પરમ કૃપાળુદેવને પ્રાર્થના. ઓમ.